Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessanarraa Anayyaantu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqaba irratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Haala yeroo irratti fuulleffachuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduuttaan sun isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo sochii fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa Oromiyaa keessa adeemaa jiru irratti Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa yaada namoota irraa arganne qabannee dhiyaanna. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa, oduu kan isinii dhiyeessu Jaalwaaqoo Nooleetii faana tura. irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin an Waaqoo Nooleeti. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa uummataa tarkaanfii boonsaa diina irratti fudhatan. Waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa lixa Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessa bitootessa 4 bara 2018 galgala ajajoota waraanaa wayyaanee 2 ukkaamsee fudhatuun to'annaa isaa jala oolchuun gabaafameera. Gama biraan humni addaa Fincaatti tarkaanfii diina irratti fudhateen tokko ajjeesee 3 booji'eera. Haaluma wal fakkaatuun bitootessa 5 bara 2018 humni ittisa uummataa naannoo Caancootti tarkaanfii konkolaataa waraana wayyaanee fe'ee deemu irratti fudhateen lubbuun namoota hedduu galaafate. Akka maddeen keenya ibsanitti humni ittisa uummataa dhukaasa konkolaaticha irratti baneen konkolaachisaa rukutuun konkolaatattiin qilee seenuun namoonni jaadhumanii 20 ol kan ta'an ammoo akka miidhaan jabaan irra gaheetu mirkanaa'e. Haaluma wal fakkaatuun bitootessa 5 bara 2018ttis humni ittisa uummataa magaalota kanneen akka Jimmaa, Bachoo fi Jireenitti humna agaazii fi poolisa federaalaa kan uummataa fi dargaggoota irratti miidhaa dhaqqabsiisuuf socho'aa turan irratti tarkaanfii fudhateen agaazii fi poolisii federaalaa 6 du'aan adabee jira. Agaaziin 2 ganda Bachootti kan ajjeefaman hoggaa ta'an, poolisoonni federaalaa 4 ammoo Jireenitti akka ajjeefamantu ibsame. Waraana goolessituu wayyaanee uummata nagahaa gooluuf deemu irra miidhaan dhaqqabe. Giddugala Oromiyaa Salaalee bakka Gorfoo jedhamutti waraana goolessituu wayyaanee uummata gooluuf fiigu konkolaataan ittiin garagaluun yoo xiqqaate namoonni 16 dhumanii hedduun akka miidhaan jabaan irra dhaqqabe maddeen addeessaniiru. Kibba baha Oromiyaa godina Arsii Lixaa keessattis konkolaataan waraana wayyaanee feetee deemtu garagaluun 11 yoo du'an, godina Shawaa Kaabaa Onaddagamitti 8 ajjeefamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Jimmaa Abbaltii bakka jedhamutti konkolaataa wayyaanee ajaja qeerroo didee deemaa jirtu irratti qeerroon tarkaanfii boonsaa fudhateen konkolaachisaa keessaa buusuun konkolaattatti hallayyatti darbataniiru. Kun kanaan osoo jiru magaalaa Naqamteetti konkolaataan kora bittanneessaa Oromiyaa fi agaazii walitti buutee konkolaachiftoonni lamaan warra rukutuuf meeshaa walitti baafachuutu ifa ta'e.
guutummaa golee oromiyaa keessatti labsii muddamaa wayyaanee wal qabatee fincila xumura gabrummaa ummanni taasisaa jiruun kan rifatte wayyaaneen agaazii ummatatti bobbaasuun lubbuu ilmaan oromoo hedduu galaafataa jirti. odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe akka addeessutti waraanni agaazii wayyaanee bitootessa 4 bara 2018 ganama keessa godina shaggar lixaa magaalaa ginciitti dhukaasa ummata nagaa irratti bananiin dargaggoota 2 maqaan isaanii Abdii Toleeraa fi Naa'ol Toleeraa jedhaman ajjeesanii kanneen biroos hedduu madeessaniiru. achuma gudarettis abbaa fi ilma rasaasaa wal irratti rukutuun abbaa battalumatti ajjeesuun ilmi ammoo du'aa fi jiruu gidduu akka jirudha kan addeeffame. kana malees shawaa kaabaa magaalaa sulultaatti bitootessa 5 bara 2018 dargaggeessa mangistuu jedhamu akka malee tumuun miidhaa jabaaf akka saaxilantu ifa ta'e. bifuma wal fakkaatuun humni waraanaa agaazii gaafa bitootessa 4 bara 2018 halkan keessa magaalaa Amboo naannoo kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaatti qeerroo Oromoo Abbii jedhamutti dhukaasuun lubbuu isaa galaafataniiru. godina Jimmaa ona saqqaa coqorsaatti waraanni agaazii dhukaasa lammiilee nagaa irratti banteen nama Muhammad Abbaa Tamaam jedhamu ajjeesuun 3 ammoo madeessaniiru. bitootessa 5 bara 2018 galgala ammoo magaalaa Jimmaa naannoo Qeeraa jedhamutti nama tokko ajjeesaniiru. magaalaa Gembee keessattis nama Muummadee jedhamu kan haati warraa jalaa duunaan gadda taa'aa turee fi namoota gadda irra waliin turan kanneen biroo tumanii caccabsanii akka deemantu hubatame. abbaa nagaa kan jedhamus ilma kee fidiittiin jechuun caccabsanii magaalaa alatti gatuun isaanii beekameera. godina Harargee dhihaa magaalaa Ciroottis bitootessa 5 bara 2018 qeerroo Oromoo Ibrahim Abdallaa Muhammad jedhamu rasaasa waraana wayyaanee irraa itti roobeen ajjeefame. haaluma wal fakkaatuun Wallaggaa dhihaa magaalaa Gimbiittiin namoota 13 miidhaan jabaan irra gahuun du'aa fi jiruu gidduu kan jiran yoo ta'u namoota miidhaman kanneen keessaa 6 rasaasaan kan madaa'anii fi 7 ammoo uleedhaan reebamuun akka miidhamanidha kan addeeffame. akka maddeen dabaluun addeessanitti achuma lixa Oromiyaa magaalaa Gimbiitti waraanni wayyaanee tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhataa jiruun bitootessa 4 bara 2018 namoota 2 maqaan isaanii Diinqaa fi Qalbeessaa jedhaman rasaasaan ajjeesuun naannoo warra Sayyoo jedhamuttis nama Araggaa jedhamu akka malee madeessuudha maddi oduu qeerroo kan ifa taasise. odeessuma wal qabatee nu dhaqqabeen magaalaa Mandiitti mana kadhannaa waldaa kiristaanaa keessatti humni waraana agaazii namoota 3 Naatinaa'el Kaasahuun daa'ima waggaa 13 fi Xilahuun ayyaanaa kan keessatti argaman rukutanii akka ajjeesantu ifa ta'e. bifuma wal fakkaatuun achuma magaalaa Mandiitti jimaata darbee waraanni wayyaanee mana amantaa keessa seenuun ummata sagada irra jiran miidhaa jabaaf saaxilee dargaggeessa tokko keessaa ari'ee mana jireenyaa isaa keessatti marsuun ajjeesuudha kan addeeffame. godina Iluu Abbaa Booraan magaalaa Bureettis diddaa fi mormii ummataatiin kan dhiphoo keessa seene humni agaazii wayyaanee qeerroo irratti akka boombii darbatetu hubatame. sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa lagannaan gabaa fi daandii cufuun guutummaa golee Oromiyaa keessatti itti fufe. akka kanaanis dhiha Oromiyaa godinoota kanneen akka Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu, magaalota Naqamtee, Gimbii, Mandii, Najjoo, warra Jirruu, Goorii fi kan kana fakkaatan keessatti daandiin iddoowwan hedduutti cufamuun diddaan ummataa itti fufeera. haaluma wal fakkaatuun godinoota kibba lixa Oromiyaa Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa magaalota kanneen akka Jimmaa, Aggaaroo, Geeraa, Sigmoo, Bulbuloo, Buree fi kanneen biroo magaalota hedduu keessatti diddaan ummataa daandii cufuudhaan jabaatee itti fufeera. kana malees giddugala Oromiyaa karra 5 Finfinnee seensisan dabalatee naannawa Finfinnee kanneen akka Alamganaa, Sabbataa, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Amboo, Gincii, Holotaa, Mogor, Olonkomii, Cincinnii, Burraayyuu, Ejiree, Goojjoo, magaalaa Finfinnee keessa kutaa magaalaa Kaasaanchis, Gudar, Geedoo, Bishooftuu fi Adaamaa dabalatee magaalota hedduu keessatti daandiin cufamuu cinatti lagannaan gabaa itti fufuun mootummaan wayyaanee quba tokkoon akka dhaabbataa jirtudha maddeen kan ifa taasisan. diddaa uummanni itti jiru kanaan dhiphuu hamaa keessa kan seente wayyaaneen humna waraanaa dabalataa helikopteraan magaalota kanneen akka Gudar, Geedoo fi Ginciitti akka buufte himameera. kibba baha Oromiyaa godinoota kanneen akka Arsii, Arsii Lixaa fi Baalee keessattis diddaa fi mormiin ummataa itti fufuun
magaalota kanneen akka Shaashamannee, Kofalee fi Roobee Baalee dabalatee magaalota hedduu keessatti duulli gabaa lagannaa fi daandii cufuu itti fufuudha maddeen kan gabaasan. Odeessuma wal fakkaatuun godina Booranaa magaalaa Hiddii Lolaa fi magaalota biroo keessattis akkasuma baha Oromiyaa godinoota Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa magaalota kanneen akka Haroomayaa, Ciroo fi kanneen biroo magaalota hedduu dabalatee baadiyaa keessattis diddaa fi mormiin uummataa bifa akkaan jabaa ta'een itti fufeera. Kana malees fincila taasifamaa jiruun warshaaleen wayyaanee fi sirnichatti hidhata qaban kan akka Daangootee fi kanneen biroo tarkaanfii irratti fudhatamaniin kisaaraan olaanaan kan irra ga'e yoo ta'u, konkolaattonni isaanis ajaja qeerroo diduun daandii qaxxaamuruun tarkaanfii irratti fudhatameen daareffamuudha maddi oduu qeerroo kan dabaluun addeesse. Haaluma wal fakkaatuun qeerroon bilisummaa Oromoo konkolaataa ajaja diddee deemtu iddoo Ashawaa Meedaa jedhamutti tarkaanfii irratti fudhateen hojiin ala godhee jira. Oduu xumuraatiin waraanni agaazii wayyaanee guutummaa golee Oromiyaa keessatti hidhaa akka furmaataatti fudhachuun uummata nagahaa hidhaara. Haaluma kanaan magaalaa Gimbiitti uummata nagaa walitti qabee hidhuu fi kaan ammoo manneen amantaa irra deemee mana amantaatti yaasuun bosonatti naqaa jiraachuutu ibsame. Kana malees golee Oromiyaa iddoowwan hedduutti hidhaan uummata nagaatti hammaachuu maddeen addeessaniiru. Kun kanaan osoo jiru godina Baalee magaalaa Roobee keessatti poolisoonni Oromiyaa ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafataa jiran hidhaa jiraachuutu dhagahame. Akka kanaanis namoota 12 kan hidhan yoo ta'u, poolisoonni ilmaan Oromoo hidhutti bobba'an kunneen maqaan isaanii Damee, Mulee fi Roobaa jedhaman akka keessatti argaman maddi oduu keenya addeesseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'aa. dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegaleen mallee akkuma itti fufeetti jira. Amma haala yeroo irratti fuulleeffachuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isinii dhiyaata faana bu'aa. Waan dandeenyu maraan ummata keenya ni ittisna ibsa adda bilisummaa Oromoo. Bara harka muraa fi harma muraa aanoleetiin asitti haalli isa ammaa kanarra hamaa yeroon itti ummata keenya mudate hin jiru. Humni afaan qawweetiin aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee harkaa qabu TPLF EPRDF waggoota 27 darbaniif ummata keenya irratti duula sanyii duguuggii gaggeessaa kayyoo nagee ta'ullee akka ammaa kanatti humna akka mootummaatti qabu hundumaa gaafii bilisummaa ummata keenyaa ukkaamsuuf irratti bobbaasee hin beeku. Kun ammoo guddina jabinaa fi sadarkaa murteessaa qabsoon bilisummaa ummata keenyaa dhaqqabe irraa kan madde ta'uu addi bilisummaa Oromoo ni hubata. Ummanni keenya harka qullaa humna waraanaa mootummaa dura dhaabbatee wareegama lubbuu baasuudhaan ajjeechaas ta'ee tarkaanfiin fedhe qabsoo inni bilisummaa ofii gonfachuuf itti jirurraa isa dhaabuu akka hin dandeenye addunyaa guututti argisiisaa jira. TPLF EPRDF garuu dhugaa jiru sadarkaa diddaan uummataa dhaqqabee fi mala furmaataa waaraa ta'uu danda'u amanee fudhachuudhaan fedhii uummataatiif bitamee gara furmaata nagaatti deemuu mannaa hidhannoo qabutti abdatee ummanni akka kiyyatti hin hidhatin homaa na gochuu hin danda'u tuffii jedhuun gaafii ummataa ajjeechadhaan ukkaamsuuf humna waraanaa qabu hunda ummata irratti bobbaasee jira. Humna waraana mootummaa ummata karaa nagaatiin mirga ofii falmachaa jiru irratti bobbaasuudhaan yakka olaanaa dalagaa jiru kana seeraa fakkeeffachuudhaafis paarlaamaa filannoo kijibaa fi fakkeessitiin miseensotaa fi deeggartoota akkasumas ergamtoota ofii irraa ijaarratetti gargaaramee labsii yeroo hatattamaa yookaan state of emergency ulaagaa kamiinuu fudhatama hin qabne kan dhiyeenya kana ummata irratti labsee mootummaa Ameerikaa dabalatee qaamota hedduudhaan balaaleffatame sana raggaasifatee jira. Haala qabsoon ummattoonni mirgaa fi bilisummaa ofii gonfachuuf gaggeessan irra ga'e waliin hoggaa ilaalamu karaan TPLF EPRDF amma filate kun karaa balleessanii baduuti malee
isaafis ta'e ummattootaaf kan furmaata waara argamsiisuu miti. Mootummaan Ameerikaa fi dhaabbattoonni sadarkaa addunyaa tokko tokko dhugaa kana hubachuudhaan mootummaa Itoophiyaa kan murna bicuu TPLF IPRDF'n durfamu irratti dhiibbaa gochuu eegaluun isaanii tarkaanfii jajjabeessaa ta'uu hubachiisaa. Kanneen hafanis walumaa gala mootummoonni fi hawaasni addunyaa dhimma kanarratti qooda kennuu danda'an hundi adeemsa badii fi diigaa TPLF IPRDF kan naannoo kanatti rakkinaa fi jeequmsa siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa guddaa maddisiisuuf deemu kana dura dhaabbachuu fi ummattoota mirga isaaniif falmaniif waan barbaachisu hundaan birmachuudhaan haala furmaanni waaran itti argamuu danda'u anjessuu keessatti qooda gama isaanii yeroodhaan akka bahatan addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee yaamicha isaa dhiheessa. Ummanni keenya keessattuu qeerroon ajjeecha fi roorroon sirna bittaa alagaa nurratti dhaabbatu dhaadannoo jedhuun falmaa bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa wareegama qaqqaaliidhaan sadarkaa kanaan geenye tooftaa fi meeshaa qabnu hundatti dhimma baanee haala addaan hin cinneen itti fufuudhaan sirna bittaa alagaa kan duraanuu laamsheessine afaan boolla irraan geenye kanatti xumura gochuuf yoomiyyuu caalaa cichoominaa fi murannoo olaanaadhaan hojjechuun dirqama seenaa ta'uu wal hubachiifna. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin waraana bilisummaa Oromoo dabalatee caasaa hojii fi humna qabu hundumaan ummata keenya kan lolli sanyii duguuggi irratti gaggeeffamaa jiru kana ittisuuf waan danda'u hundumaa ni hojjeta. Sanatti dabalees sirna bittaa alagaa hundeedhaan buqqisee bilisummaa ummata keenya mirkaneessuuf akkasumas nageenya waaraa ummata keenyaaf biyya teenya fi naannoo keenyaaf argamsiisuuf yoomiyyuu caalaa fuula hundaan kan ciminaan irratti hojjechaa jiru ta'uu hundaaf mirkaneessa. Gadaan gadaa xumura gabrummaatii injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo Bitootessa 3 bara 2018. Malee asenne kuduren bada malee maafan orma gabbara yaudi naatiye ofirra kero wal birajira umani kari umatubata ni debe amatra wadaja arbinchi sunna bada malee asenne kuduren bada malee maafan orma gabbara yaudi naatiye ofirra oromo wal birajira umani kari umatubata ni debe amatra wadaja Yo arkada bashimallo ratata ola yo arkada bashimallo ratata ola yabeti turori fama wono damma keni bokisa kuno botona wono damma keni bokisa kuno botona ifanga duma kibawa jari hodesi kuno kiba kachana bikaka batu ebo merguma mutira tzinara maro ebo merguma mutira tzinara maro yo lammi Ayyee dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis sochii fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa Oromiyaa keessa adeemaa jiru irratti Oromiyaa bakkoota garaa garaa irraa yaada namoota irraa arganne qabannee dhiyaannee jirra. Hordofaa. Dargaggoo mirkanaa qajeelaa godina Iluu Abbaaboor magaalaa Beddelleerraayi haalli gabaa lagannaatii wajjin wal qabatee Oromiyaa keessatti deemaa jiru magaalaan Beddellee maal keessa oolte sanaa wajjin wal qabatee? Magaalaan Beddellee biddaa gabaa lagannaa argisiisaniitidha kan jiranu. Sana qofa osoo hin ta'in yeroo ammaa geejjibni tokkollee malaan jiru magaalicha keessa. Kun immoo hundi kan inni ta'ee fi qeerroon kan inni tarkaanfii gabaa lagannaa kana kan inni fudhatee fi mormii waraanaatii fi uummata Oromoo irratti dabsame kana mormuudhaaf jecha alatti ariifachiisaa biyyattii irratti dabsamee jiru kana mormuuf jecha kan kun ta'e. Magaalaan Beddellee akkuma beekamtu konkolaataan gara Naqamteetti deemu jira, Jimmatti kan deemu jira, Mattuudhaaf Gambeellaa achi keessa darbaa. Magaalaa godinaalee hedduu wal simsiiftudha.
Sanaa wajjin wal qabatee amma konkolaataan tokkoyyuu wanti deemaa jiru hin jiru jechuudha. Hin jiru konkolaataan tokkoyyuu nagaan jiru gara sanatti. Hojiin magaalaa keessaa hoo sochiileen hojii mootummaa daldalli. Hojiiwwanis daldalli dhaabbatee jira baankiiwwan garaagaraa jechuudha faayimaanii jira kan jiru dhaabbatee jira guutummaa guututti hojiin hin jiru. Manni barumsaa garuu guutummaa guututti dhaqanii dhaabbatee jiru manni barumsaa hin jiru. Humni nagaa booressaa jiru agaaziin maalitti jira magaalattii keessa kana hojii wal qabate? Tajaajilli jiru uummata keessadha kan jedhanii malatti jiran raayyaa ittisa magaalaan Beddellee yeroo magaalaa itti waraanaa fakkaachuudha kan isheen mul'attu malee magaalaa biyya tokkoo miti kan isheen fakkaattu raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e kan isheen. Gara gachi yembaroo dambii kana waan quba qabdu qabda? Aanaa garaagaraa konkolaataan godina sagalee guutummaa guututti jiru kan godinaa qofa danda'a. Mee dhaamsa qabdaa kana wajjin ergaa uummata Oromootiif dabarsitu? Ergaan qabu uummanni Oromoo tumsatti beekee gochuu qaba. Mootummaa gabaabbataa kan ofirraa qopheessuudha. Cufa Oromootti mormii adeemsifamaa kana jiranaa wal bira hafuun illee hin barbaachisu. Tokko yoo ta'e jira tokkummaan jira kan nama diina buqqisuudha. Tokko ta'an jedha. Dargaggoo mirkanaa qajeelaa magaalaa Beddellee irraa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomsiin jenna. Ayyaafadhaa fayyaanaaf ta'a illee harkaa bahu. Dargaggoo addunyaa caalaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii irraa giddu lamman kana guutummaa Oromiyaa keessatti raafama guddaatu jira. Sanaa wajjin wal qabatee lagannaan gabaa geggeeffameera. Haalli magaalaa Gincii keessa jirtu ammatti maal fakkaata? Mee dhaggeeffattoota keenyaa nuu ibsi. Haalli magaalaa Gincii lagannaan gabaa dalee harree guyyaa akkaffaataati. Kaleessa hiriyaa keenya tokko daanduratti ajjeesaniitu reeffa gatanii deemanii jirri. Kana booda reeffa fuunee manne yaala haaluma kanaan haarallee hiriyaa keenya awwaaluu hin dandeenye sa'aatii 12 bahaatii awwaala maatii isaa turanii haaluma irraan kan ka'e maatiin dibee gara naannoo sa'aatii 4 baala awwaallee deebinee galleeyyuu haalli magaalaa Gincii yeroo ammaa kana jarri baay'inaan seentee magaalaa keessa sosocho'aa jirti. Namoonni hin sosocho'anii suuqiin cufaadhaa ijoollee mana hidhaatti guuraa jiru. Kan fakkaata magaalaan Gincii guyyaa kanatti. Awwaala sin dhoowwanii? Awwaala nu dhoowwanii maatii doorsisanii sa'aatii 12tti awwaaltu jedhanii akka naannoo keenyatti awwaalchi sa'aatii 6 kan ta'u. Ganama moo galgala 12 kun? Ganama sa'aatii 12 awwaaltu jechuudha. Konkolaataan karaa adda addaarraa magaalaa sanatti ni gala moo akkamii sun dhaabbatee jira? Dhaabbatee jira. Konkolaataan kamiyyuu magaalaa sana keessa kuteellee hin darbu hin seenuti akka yoona. Kan magaalaa sanatti as seenus hin jiru achi bahus hin jiru jechuudha. Eeyyeen. Maaltu itti fufuudhaaf deemaa egaa haalli jarris tarkaanfii hamaa fudhachaa jirti. Uummannis immoo gabaa lagannaa kana itti fufeera. Mee maaltu ta'uudhaaf deema jetta akka tilmaamtutti? Akkan tilmaamutti uummanni illee lagannaa gabaa kana itti fufnaa hin dhaabnu qabsoo keenya itti fufnaa jechaa jiru uummanni illee. Mee kana wajjin dhaamsa dabarfattu qabdaa uummata sagantaa kana caqasuuf? Tole egaa akkuma beektutti uummanni Oromoo gabrummaa keessa jira. Wayyaaneen gabrummaa kana keessa bashitee jirti. Uummanni Oromoo immoo bal'inaan falmee gabrummaa kana keessaa bahuu qaban jedhanii qabsoon itti fufan jedha. Dargaggoo addunyaa caalaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii irraa yeroo keetiif galatoomi siin jenna. Anillee galatoomaan siin jedha. Dafaaf dafee keenya dhuunfattee ijoo sirna keenya maanguddoo dhuunfattee
qawwee kaaftee dhiiga ijoollee keenyaa nu lolaattee migiraaf daggala gubaraafna addeeffamnee hin teenyu kumaa baasna addeeffamnee hin teenyu kumaa baasna. Dargaggoo Wadaayulloo godina Harargee Lixaa Ciroorraa haalli fincilli xumura gabrummaatii fi lagannaan gabaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jira. Mee magaalaan Ciroo maal fakkaatti kana wajjin wal qabate? Haalli magaalaa Ciroo keessatti deemaa jiru haala suukanneessaadha kan barii har'aan tanaa akka magaalaa Ciroo nu mudate. Kanaaf haalli lagannaa gabaadhaa haaluma gaariidhaan ibsamee ture. Kanarraa kan ta'u dargaggoo tokko barii har'aan tanaa yeroo sa'aa takka ta'u dargaggeessa kana warri makalaataadha Oromoo waraana biyyattii jechuudha. Kana ari'anii osoo karaa daandii konkolaataa ari'aa fidanii mooraa nama tokko naqanii achitti osoo uleedhaan tumaa jiranii kanarraa kan ka'e booda dargaggeessa kana uummanni nama sadi ture nam lama yeroo biraa deeman dargaggeessa kun teessisuudhaaf yeroo jedhu achumatti battalumatti lafaa kan dawanii morma nama kan keessatti ajjeesanii turan. Eenyu maqaan isaa? Kanaaf haalli har'aan ta'e maqaan isaa Abrahiim Abdallaa Mahammad jedhama. Itti fufi. Kanaaf dargaggeessa kana haalli har'aan ta'e magaalaa Ciroo keessatti kana qofa osoo hin ta'in karaa biraatiin magaaluma kana keessa magaalaa gidduu waan ta'eef iddoo magaalaa gara gadii waan ta'utti nama tokko battalumatti ajjeesanii tokko immoo madeessanii osarra madeessanii riifanii barreessanii ture akka odeeffannoo kamitti garuu nama afur kan jedhu isaaniifatti hagarre nama sadii akka nuti hubadhetti jechuudha. Namoonni guyyaa irraa du'an. Magaalaa Ciroo keessa ture. Namoonni guyyaa irraa du'an nama sadii jettaa? Kan rukutame nama afurii kan asii amma naannoo keenyaa kanaa nama battalatti nama lama lubbuun isaanii dabartee jirti kaan akka odeeffannoo qabnutti nam tokko ni madaa'e kan jedhu walii garagaru namni afurii kan himani. Dargaggoo lammii godina bahaa Oromiyaa Oromiyaarraa mee haalli magaalaan Oromiyaa keessa jirtu maal akka fakkaattu dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsi. Gaariidha akkuma qofa qabdan lagaan gabaan lagannaa gabaadhaa akka hojjetamee jira. Magaalli Oromiyaa biyya kaleessaas irraa ta'atti gosa akka boodarraa qophii hawaasni xumuree namni waan shammadatu hunda bitatee galee jira. Ganama kana jalqabarraa magaalli Oromiyaa guutummaa guututti cufaadha. Daldalli guutummaa guututti baajaajiin hin jiru, tiraanspoorteeshiniin waa tokko hin socho'u hawaasni guutummaa guutuun lagatee jira. Haa ta'u immoo halkaniidhaarraa jalqabee waraanni makkalaatiyaadhaa uummata bilchitiisee hawaasa irra deemee doorsisaa bulanii doortisa isaanii illee dhageenye hawaasni keenya dhuguma rabbi baay'ee haalli jiru haala nama gammachiisuudha. Haa ta'u immoo ganama kana gara ga'aatii sadii afurii booda manneen hoteelaa makkabaabar kan akka harikoochii fi taksaayiidhaa makkalachaan humnaan abbootii manarraa yaaftee dhibbachiistee akka banan mana kan akka banan tajaajila akka uummataa kannan dirqisiiseetii dansiistee jettee ta'ullee isaan hoteelonni gadeessa mana kan banallee namni tajaajilaaf tolchuun waan jireef isumaaf iddoo keessa jira. Akkasuma ammas mana abbaa qabeenyaa Rayyii Gaabo mana guraajee tokko makalaajiyaa dirqamaan hojjettoota isaaniitiin banaa jaanii duubii bare sadarkiidhaan namallee sadarkiidhaan lawanii mataa kana keessa basheessanii jechuun fakkeessanii jiraachuutu nutti himamee guutummaa guututti seeroon keenya akka isaan barbaadanii karaa irratti baatee dhagaa keessee yookiin ammoo sochii gara gochaatti tarkaanfiitti hin deemamne isaan waan sana akka malee godhu barbaadanii guutummaa guututti magaalaa Oromiyaadhaa dhugatti lagannaalee kanaan dura caalaa har'a lagannaa waa tokko hin jiru hawwan abbootiin dargaggoon hundi bifa wal fakkaatuun yeroo ammaa kanallee galgala keessatti mana ta'anii marii haala maqaatoo Oromoo kana haala maqaatoo bilisummaa Oromoo kana mariirra jira waan ta'eef haalli jiru haala nama gammachiisuu jechuu barbaadeetti.
sochileen geejjibaa gara magaalaalee adda addaatti ba'an maaliif Oromaan gara magaalaa Hararitti ba'a gara Dirre Dawaatti ni ba'a gara sanaa wanti gara magaalaa sanaatti ol seenu ni jira. Magaalaa Haramayaa irraa wanni ba'u jiru sochiin namaa jiru cimaan magaalaa seenuu hin bahu qonnaan bulaan magaalaa qonnaan bulaa hidhata cimaa waan qabaniif hawaasni keenya akka magaalaa lagatan odeeffannoo jalqaba wanni hawaasatti himamee namni tokko sochii qonnaan bulaan magaalaa seenaa jiru jiraata magaalaa keessaa ba'ee olloota naannoo Hararillee hin jiru amma akkan odeeffannoo argatetti magaalaa Hararillee naannoo Arattanyaa jedhamu Siyaarataraa jedhamu bikkoota giddugala gabaa hunda duraas saboota hunda ittisiisanii barsiisaa jiran malee ganamarraa jalqabee magaalli Hararillee guutumaa guututti cufaadha. Makiinaan keessaan baatu kan seentu hawaasni guutuu otoo cufaa jiru ganama kana makalaakiyaa meenyaan saboota Hararii saboota Oromoo sigilallee dabalatee warra dukkaana cufee jala lagate mana raayaamanii dhugaa isaanii duratti namni makalaakiyaa ramadanii akkasitti mana banatanii akka ta'aa jiranidha malee magaalli Hararillee cufaadha. Kan bira mannaaraan guututti buufanii konkolaataadhaa Hararii wanni takka cufaadha guutumaa guututti cufanii keessaa ba'anii jiran haalli jiru haala kana magaalaa Haramayaa irraa wanni ba'u jiru Haramayaa seenamu Hararis akkasuma naannoo Harariidhaa jiru Oromoonni gara Fagittii dhufu Jaartoo dhufu Cinaaksan Baabbilee maal naannoo san jiru hundi galmachiisaa akkasuma dirree Xayyaaraa Hararin dhufanii Hararraa ba'uun hin jiru namni akkuma jirutti gurguramee yookiin gabaa gurguree ta'aa jira waan ta'eef sochiin naannoo kan jirtu sochii bareedaadha. Lagaan gabaan lagannaan gabaadhaa kan hunda caalaa milkaa'uu danda'edha. Lagannaan marraatamaa jechuudha. Tole milkoominaan injifannaa jira. Tole yeroo keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomitiin jenna. Sinilleen galatoomaa jawaadhaa sinin jenna sagalee bilisummaa Oromootiin jabaadhaa sinin jenna bilchinaa jirra waa hundaafuun jabaadhaa sinin jenna galatoomaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof. ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ
በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። ከዜናው ተከትሎ ወደ እናንተ የሚደርሰው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተሰጠ መግለጫ ይሆናል። ሰሞኑን በህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አስተባባሪነት በርካታ የፖለቲካ ድርጅቶችና መሪዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና ምሁራን፣ የሲቪክ ማህበረሰብና አመራሮች የተገኙበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታና መፍትሄ ላይ ታላቅ ኮንፈረንስ በእንግሊዝ ለንደን ተካሂዷል። በዚህ ላይ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑትን አቶ ደንቦባ ናቴን አነጋግረን ያሰናዳነውን ዝግጅት ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሰሞኑን በምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ በጠላት ኃይል ላይ አኩሪ እርምጃ ወስዶ ድል እያስመዘገበ መሆኑ ተዘገበ። መጋቢት 4 2018 ዓመተ ምህረት በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ፍንጫ ከተማ ውስጥ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት የታጠቁ ኃይሎች ላይ በወሰደው አኩሪ እርምጃ አንዱን ገድሎ 3 የሚሆኑትን መማረኩ ለዝግጅት ክፍላችን የደረሰው ዜና ይፋ አድርጓል። መጋቢት 3 2018 ዓመተ ምህረት ደግሞ ቄለም ወለጋ ደምቢዶሎ ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት 2 የወያኔ ጦር አዛዦችን ደብዛቸውን ማጥፋቱም ተያይዞ የደረሰን ዜና አመልክቷል። በሌላ የእርምጃ ዜና ደግሞ በሰሜን ሸዋ ዞን ጫንጮ ከተማ አካባቢ የህዝብ ተከላካይ ኃይል የወያኔ ጦር አባላትን ጭኖ ሲጓዝ በነበረ የወያኔ መኪና ላይ በከፈተው ከፍተኛ ተኩስ 6 የጠላት ወታደሮችን ገሎ ከ20 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ማቁሰሉን ከደረሰን ዜና ለማወቅ ተችሏል። የወያኔ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሁለተኛ ዙር ጸድቆ በመላው ኦሮሚያ ከተቀጣጠለው ህዝባዊ አመጽ ጋር ተያይዞ ቄሮ ኦሮሞ ከህዝቡ ጋር በመሆን በጠላት ኃይሎች ተላላኪዎችና ንብረት ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበ። በዚሁ መሰረትም መጋቢት 4 2018 ዓመተ ምህረት በዳንጎቴ ፋብሪካና ከወያኔ ጋር ሽርክና ካላቸው ሌሎች ፋብሪካዎች ላይ በኦሮሞ ህዝብና ቄሮ እርምጃ መወሰዱ የደረሰን ዜና አመልክቷል። እንዲሁም የወያኔ ቀንደኛ ሸሪክ በሆነው በአላሙዲን ደርባን ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ አንድ የሚክሰር መኪናና የጭነት መኪና ላይ በተወሰደ እርምጃ ወድመዋል። በሌላ ዜና ደግሞ መጋቢት 5 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ጅማ ዞን አበልቲ በተባለ ቦታ እንዲሁም ቡራዩ ከተማ ድሬ ገፈርሳ ወይም አሸዋ ሜዳ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ 2 የወያኔ መኪናዎች የቄሮን ትዕዛዝ አሻፈረኝ ብለው መንገድ ጥሰው በመሄዳቸው በቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ ተይዘው በተወሰደባቸው እርምጃ ከጥቅም ውጪ መደረጋቸው ተዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መጋቢት 5 2018 ዓመተ ምህረት ሰሜን ሸዋ ዞን ሰላሌ ጎርፎ በተባለ አካባቢ በድንጋይ በተዘጋ መንገድ ላይ የወያኔ ሰራዊትን ጭኖ ለማለፍ የሞከረ የሥርዓቱ መኪና ተገልብጦ 16 ወታደሮች መሞታቸው ተሰምቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በወያኔ ፓርላማ እንዲጸድቅ ከተደረገ በኋላ በተለያዩ የምዕራብ ሸዋ ዞን ወረዳዎችና ከተሞች፣ በሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎችና ከተሞች እንዲሁም በፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን አካባቢዎች ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ አመጽ እየተካሄደ መሆኑ ተዘገበም። በዚሁ መሰረት ከመጋቢት 4 2018 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ፣ ጊንጪ፣ ጉደር፣ ጌዶ፣ ኦሎንኮሚ፣ ኤጀሬ፣ ሞጎር፣ ጎጆ፣ ካቺስና ሌሎች ከተሞች ውስጥ የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ የወያኔ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመቃወም
እያፋፋሙ ባሉት የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጎማ በማቃጠል ድንጋዮችና እንጨቶችን ወደ መንገድ በማውጣት የመኪና መንገድ ከመዝጋት ባለፈ የንግድና የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ በማድረግ ወያኔን እጅጉን ውጥረት ውስጥ ማስገባታቸው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ መንግስት በኮማንድ ፖስቱ በኩል ባሰማራቸው ሰራዊቱ አማካኝነት በኦሮሞ ንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ የግድያ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ምንጮች ያጋለጡ ሲሆን በጊንጪ ከተማ ብቻ ናኦል ቶሌራና አብዲ ቶሌራ የተባሉ የኦሮሞ ወጣቶች በወያኔ ጦር መገደላቸውን ዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ በፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞንና በከተማይቷ አንዳንድ ክፍለ ከተሞች ውስጥም የንግድና የትራንስፖርት አገልግሎቶች ተቋርጧል። በአራቱም የፍንፍኔ መግቢያ አቅጣጫዎችም መንገዶች መዘጋታቸውም ታውቋል። ፍንፍኔ ከተማ እስከ 18 ማዞሪያና ሉካንዳ ሰፈሮች መንገድ መዘጋቱ ተዘግቧል። በተጨማሪም ፍንፍኔ ዙሪያ ሆሎታ፣ ቡራዩ፣ አለምገና፣ ሱሉልታ፣ ገላንና ለገጣፎ እንዲሁም ከፉሪ ወደ ፍንፍኔ የሚወስዱ መንገዶች ተዘግተው የንግድና የትራንስፖርት አገልግሎቶች እንዲቋረጡ ተደርጓል። ከዚሁ የህዝብ አመጽ ሳንወጣ በተለያዩ የምስራቅ ምዕራብ ሆሮ ጉድሩና ቄለም ወለጋ ዞኖች ወረዳዎችና ከተሞች ውስጥ የወያኔን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመቃወም የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ ከፍተኛ የጭቆና ፍጻሜ አመጽን ከመጋቢት 4 2018 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አፋፍመው መቀጠላቸው ዘገባዎች ይጠቁማሉ። በዚሁ መሰረት በምስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማና አካባቢያ፣ ምዕራብ ወለጋ ዞን ግምቢ፣ ነጆ፣ መንዲ፣ ቤጊ፣ ወረጅሩና ሌሎች ከተሞች፣ ቄለም ወለጋ ደምቢዶሎ ከተማና አካባቢያ እንዲሁም ወረሰዮ በተባለ አካባቢ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ፊንጫ ከተማና አካባቢያ ቄሮ ከህዝቡ ጋር በመሆን ከመጋቢት 4 2018 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የወያኔን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመቃወም የጭቆና ፍጻሜ አመጹን እያቀጣጠሉት መሆኑን ዘገባዎች ይፋ አድርገዋል። በሁሉም ቦታዎችም መንገዶችን በተለያዩ ቁሳቁሶች እንዲሁም ንግድ ቤቶችንም በመዝጋትና በማዘጋት የንግድና የትራንስፖርት አገልግሎቱ እንዲቋረጥ ማድረጉ ተዘግቧል። የወያኔ አምባገነን መንግስት በአጸፋው በንጹሃን ዜጎች ላይ በኮማንድ ፖስት ኃይሉ በኩል የግድያ ወንጀል እየፈጸመ መሆኑ የተጋለጠ ሲሆን በጊምቢ፣ ነጆ፣ መንዲና ወረሰዮ በተባሉ ከተሞች ውስጥ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች መገደላቸውና በርካቶች መቁሰላቸው ነው የተዘገበው። ዲንቃና ቀልቤሳ ከጊምቢ ከተማ፣ የ13 ዓመት ዕድሜ ያለው ናትናኤል ካሳውን እንዲሁም ጥላውን አያና የተባሉት ከመንዲ ከተማ በወያኔ ኮማንድ ፖስቱ የጦር ኃይል ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። በተመሳሳይ መልኩ ከመጋቢት 4 እና 5 2018 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጅማ ዞን በእንደነ ጅማ፣ አጋሮ፣ ጌራ፣ ጎማ፣ ናዶ፣ ቡልቡሎና ሲግሞ ወረዳዎችና ከተሞች፣ ኢሉ አባ ቦራ ዞን ቡሬ ከተማ፣ ቦረና ዞን ሂዲሎላ ከተማ፣ አርሲ ዞን ሻሸመኔና ኮፈሌ ከተሞች ውስጥ እንዲሁም በሁሉም የምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች ወረዳዎችና ከተሞች ውስጥ የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ በጋራ በመሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም በተቀናጀ መልኩ የንግድና የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ በማድረግ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን አፋፍሞ መቀጠላቸውን ተያይዞ የደረሰን ዜና አመልክቷል። በአሁኑ ሰዓት በመላው ኦሮሚያ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ የጭቆና ፍጻሜ አመጹ ተፋፍሞ መቀጠሉን የሚደርሱን ዘገባዎች ይጠቁማሉ። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜናም በዚሁ አበቃም። አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይነበባል። ተከታተሉን። በምንችለው ሁሉ ህዝባችንን እንታደጋለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ መጋቢት 3 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ከአኖሌ የእጅና ጡት ቆረጣ ዘመን ወዲህ በአሁኑ ወቅት ህዝባችንን ካጋጠመው የከፋ ሁኔታ የለም። የኢትዮጵያን መንግስት መንበረ ስልጣን በጠመንጃ አፈሙዝ የተቆናጠጠው ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ላለፉት 27 ዓመታት በህዝባችን ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ሲፈጽም ዛሬን የደረሰ ቢሆንም
እንዳሁኑ እንደ መንግስት ያለውን ኃይል በሙሉ በህዝባችን የነጻነት ጥያቄ ላይ አሰማርቶ አያውቅም። ይህ ደግሞ የህዝባችን የነጻነት ትግል እድገት ጥንካሬና አስተማማኝ ደረጃ ላይ ከመድረሱ የመነጨ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይገነዘባል። ህዝባችን ባዶ እጁን የመንግስትን የጦር ኃይል ተጋፍጦ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ሲሆን ግድያም ሆነ ማንኛውም እርምጃ የራሱን ነጻነት ለመጎናጸፍ እያካሄደ ካለው ትግል ሊያስቆመው እንደማይችል ለመላው ዓለም እያሳየ ወይም እያስመሰከረ ነው። ነገር ግን ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ያለውን እውነታ የህዝብ እንቢታ የደረሰበትን ደረጃና ዘላቂ ሊሆኑ የሚችሉ የመፍትሄ ዘዴዎችን አምኖ በመቀበል ለህዝብ ፍላጎት ተገዝቶ ወደ ሰላማዊ መፍትሄ ከመሄድ ይልቅ በትጥቁ ተማምኖ እንደኔ ያልታጠቀው ህዝብ ምንም ሊያደርገኝ አይችልም በሚል ንቀት የህዝብን ጥያቄ በግድያ ለማፈን ያለውን የጦር ኃይል በሙሉ በህዝቡ ላይ አዝምቷል። በሰላማዊ መንገድ ለመብቱ በሚታገለው ህዝብ ላይ የመንግስት የጦር ኃይል አሰማርቶ እየፈጸመ ያለውን ይህን ከፍተኛ ወንጀል ህጋዊ ለማስመሰልም በሐሰተኛና ማስመሰያ ምርጫው ከራሱ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም በተላላኪዎቹ ባቋቋመው ፓርላማ ተጠቅሞ የአሜሪካን መንግስት ጨምሮ በበርካታ አካላት የተወገዘውንና በማንኛውም መስፈርት ተቀባይነት የሌለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ሰሞኑን በህዝብ ላይ አጽድቋል። ህዝቦች የራሳቸውን መብትና ነጻነት ለመጎናጸፍ እያካሄዱት ያለው ትግል አሁን ከደረሰበት ደረጃ ጋር ሲተያይ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ የመረጠው መንገድ አጥፍቶ መጥፋትን እንጂ ለራሱም ሆነ ለህዝቦች ዘላቂ መፍትሄ የሚያስገኝ አይደለም። የአሜሪካ መንግስትና አንዳንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይህን እውነታ በመገንዘብ በወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ አናሳ ቡድን በሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ግፊት ማድረግ መጀመራቸው አበረታች እርምጃ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እያስገነዘበ የተቀሩትም በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የዓለም አቀፉ መንግስታትና ማህበረሰብ በሙሉ በዚህ አካባቢ የፖለቲካ ችግርና ቀውስ ከፍተኛ የምጣኔና ማህበራዊ ችግር ለማስከተል የሚሄደውን የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ የጥፋትና አፍራሽ አካሄድ በማውገዝና ለመብታቸው የሚፋለሙትን ህዝቦች በሁሉም ረገድ በማገዝ ዘላቂ መፍትሄ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ ሁኔታዎችን በማመቻቸቱ በኩል የራሳቸውን ድርሻ በጊዜ እንዲወጡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአጽንኦት ጥሪውን ያቀርባል። ህዝባችን በተለይ ቄሮ የባዕድ ገዢ ስርዓት ግድያና ሮሮ በእኛ ይብቃ በእኛ ላይ ይቁም በሚል መፈክር በውድ መስዋዕትነት እዚህ ያደረሰውን የነጻነትና የአገር ባለቤትነት ፍልሚያ ባለን ዘዴና መሳሪያ በሙሉ ተጠቅመን ባለማቋረጥ በመቀጠል ቀድሞውኑ አሽመድምደን ከመቃብር አፋፍ ያደረስነውን የዚህን የባዕድ ገዢ ስርዓት ፍጻሜን ለማበጀት ከምንጊዜውም በበለጠ በከፍተኛ ጽናትና ቆራጥነት መስራት የታሪክ ግዴታ መሆኑን እናስገነዝባለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ጨምሮ ባለው የሥራ መዋቅሩና ኃይሉ በሙሉ የዘር ማጥፋት ጦርነት እየተካሄደበት ያለውን ህዝባችንን ለመታደግ የሚችለውን ሁሉ ይሰራል። በማከልም የባዕድ ገዢ ስርዓትን ከስር መሰረቱ ፈንቅሎ የህዝባችንን ነጻነት ለማረጋገጥ እንዲሁም ዘላቂ ሰላም ለህዝባችን ለሀገራችንና ለአካባቢያችን ለማስገኘት ከምንጊዜውም በበለጠ በሁሉም አቅጣጫ ጠንክሮ እየሰራበት መሆኑን ለሁሉም ያረጋግጣል። ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መጋቢት 3 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰሞኑን የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በእንግሊዝ ለንደን ኮንፈረንስ አካሂዷል። በዚህ ላይ አቶ ደንቦባ ናቴን አነጋግረን ያሰናዳነውን ዝግጅት እንደሚከተለው እናቀርባለን። ተከታተሉን።
ተናስተልን አቶ ደንቦባ ናቴ የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና እንዲሁም ደግሞ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የህዝብ ግንኙነትና ፐብሊኬሽን ኃላፊ ለቃለ መጠየቁ ስለተገኙልን በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ይህንን አጋጣሚ ስለሰጣችሁኝ። በጣም ጥሩ አቶ ደንቦባ እንግዲህ ሰሞኑን ይሄው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ሌሎችንም የተጨቆኑ ህዝቦችን ወይም ይመለከተናል ያገባናል የሚሉትን የኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ ህዝቦች ወይም ደግሞ እነዛን ህዝቦች እንወክላለን የሚሉትን ድርጅቶች በመሰብሰብ ወይም ደግሞ በኃላፊነት አንድ ኮንፈረንስ በማዘጋጀት በዩናይትድ ኪንግደም ወይም እንግሊዝ ለንደን አንድ ስብሰባ አካሂዳችሁ ነበር ከየካቲት 24 እስከ 25 የቆየ 2018 ማለት ነው። እስቲ ስለዚህ ነገር ለአድማጮቻችን ይንገሩልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዚህ የስብሰባው ዋና ትልቁ ዓላማ እንግዲህ ላለፉት 27 ዓመታት ወያኔ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ እየፈጸመ ያለው በደልና ወንጀል ይመለከተናል የሚሉ ግለሰቦችን በተለይም በፖለቲካ አመራር ደረጃ ያሉ ግለሰቦችን ምሁራንን እና እንደዚሁም ሰፋ አድርገው ማሰብ የሚችሉ ግለሰቦችን ሰላም የሚሰጥና ቁጭ አድርጎ የሚያስቀምጥ ሀሳብ አይደለም። ከዚህ የተነሳ በብዙ መልኩ ይሄ የመጀመሪያው እንቅስቃሴያችን ራሱ እኛ ፒኤፍዲን ይሄ የህዝቦች ነጻነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፒኤፍዲን ለማቋቋም ራሱ ያስገደደን አብረን እንታገል የሚለው ዓላማ ነው እና አብረን ካልታገል ለዚህ ለጨቋኙ ለወያኔ መንግስት በተለይም የወያኔን መንግስት ማንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ያውቁታል። ከዚህ የተነሳ የወያኔን ማንነት አሁን በመስከሩ ጊዜ መጨረስ ስለሚሆን ይህንን መሰሪ መንግስት ይህንን አሸባሪ መንግስት በመንግስት ደረጃ ህዝቦችን የሚያሸብር በመንግስት ደረጃ ታጥቆ ከፍተኛ የአገርን መብት ሀብት በዝብዞ በግለሰቦች ደረጃ በልጽገው ከዛም አልፎ መንግስትን መስርቶ ያንን መንግስት እንደራሳቸው ጋርድ እንደራሳቸው ጸጥታ ጠባቂ በመጠቀም ህዝቦችን በማሰቃየታቸው ያንን የሚያሰቃየውን ከላይ እስከ ታች የተለያዩ ነገሮችን ዘርግቶ የስለላ መሰረቱን ዘርግቶ አንድ በአምስት በመጠርነፍ ሰዎችን አላንቀሳቀስ ያለውን በህብረት ካልታገል ህዝባችንን ነጻ ማውጣት አንችልም የሚለው ኮንሰፕት ትልቁ የመሪ ሐሳብ ነው ለዚህ ለህብረታችን ራሱ ለፒኤፍዲ ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ አሁን ፒኤፍዲ ተመስርቶ ከዛም አልፎ በዚህ በተባለፉት 2-3 ዓመታት ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ቄሮ የተመራው ትግል አብዮት የወያኔን ስረ መሰረቱን ስላናጋው ወያኔ መኖር ወደማይችልበት ደረጃ መድረሱን በማመን በህዝቦች ላይ የሚፈጽመው ሰቆቃና ግድያ በተለይም በኦሮሞ ህዝቦች ላይ የፈጸመው ግድያ በኢሬቻ ላይ ተፈጸመው ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት ኦልሞስት የሆነ ነው። የሚዘገንና የሚያሰቀጥጥ በሄሊኮፕተር በታጀበ የውጭን ወራሪ ኃይል ለማጥቃት አንድ መከላከያ እንደሚጠቀመው አይነት ግድያ ተፈጽሞ ከዛም አልፎ ምንም ሳይደረግ እነዛ ግድያ የፈጸሙ ሰዎች እስካሁንም በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ ያሉት ግድያ ከዛም አልፎ የኦሮሞን ህዝብ ከሚሊዮን የማንስ ከ1 ሚሊዮን የማንስ ህዝብ ተፈናቅሎ ጎረቤት ሀገር አብሮ ከኖረበት ምንም ሌላ ልዩነት ከሌላቸው ለመቆየት ብቻ ህዝብን ከህዝብ በማጣላትና በማዋጋት ለመቆየት በሚያደርገው የዚህ አይነት መሰሪ ሐሳብ ወያኔ አሁንም መልኩን እየቀያየረ ለመኖር በመወሰኑ አሁን የኛ ህብረት ብቻ ትርጉም የለውም እና ሌሎችም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ኃይሎችንም ምሁራንን የሃይማኖት መሪዎችን እንደዚሁም የሲቪክ የማህበራዊ ድርጅቶችን እና ፖለቲካ ድርጅትነት መልክ የሌላቸውን እነዛን በሙሉ በማሰባሰብ አንድ ላይ ምንድነው ይሄ የወደፊት ዕጣ ፈንታው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝቦች ምንድነው የሚለውን አብሮ ለመምከርና ለዚህ የሚሆን መፍትሄ አበጅቶ ያ መፍትሄ ደግሞ አብሮ በጋራ መስማማት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ እንዲሆን እና ዋናው ደግሞ የታመነበት የኢትዮጵያ ህዝቦች በአሁኑ ጊዜ በጋራ ነው የሚሰቃዩት፣ በጋራ ነው እየሞቱ ያሉት፣ በጋራ ነው እየተገደሉ ያሉት፣ በጋራ ነው እየተሄዩ ያሉት፣ በጋራ ነው የኢትዮጵያ ወጣት ከሀገር እየተሰደደ በብዙ ሺህ የሚቆጠር በየአመቱ በሳራ በረሃና
በሜዲቴራኒያን ባህር ውስጥ ሬሳው እየተጎተተ የሚኖር ወጣት የወያኔ ባለስልጣናት የወያኔ ጀነራሎችን በመሸሽና ወያኔ ጀነራሎች የፈጠሩትን ድህነት ኢህአዴግ የፈጠረውን ድህነት በመሸሽ የሚያልቅ በመሆኑ ይሄ ዝም ብሎ የራሳችንን ልዩነት በማጉላት ዝም ብሎ መታየት ያለበት ባለመሆኑ ልዩነታችንን ወደ ጎን ትተን በሚያገናኙን ነገሮች ላይ አብረን የተለያየ የፖለቲካ ዓላማ ያለን የተለያየ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያለን የፖለቲከኞችም ሆን የምሁራን ተሰባስበን አንድ ላይ ከዛም አልፎ የውጭ ዲፕሎማቶች የአሜሪካ ዲፕሎማቶች የዩሮፒያን ፓርላሜንታሪያንስ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ የሆኑ የምሁራን እና ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ በቀል የሆኑ ምሁራን አንድ ላይ ተሰብስቦ ሐሳባቸው አንድ ላይ ተጨምቆ ከዛ ለወደፊት ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው አካሄድ ይሄ ነው መፍትሄ የሚለውን በጋራ ለማስቀመጥ የተዘጋጀ ኮንፈረንስ ነው። ይሄንን ኮንፈረንስ ያዘጋጀ ነው እኛ ነን። የፒኤፍዲ የህዝቦች ትብብር ለፍትህና ለዲሞክራሲ ያዘጋጀው ከመጀመሪያውም አንስቶ ከቅድመ ዝግጅቱም አንስቶ ከ6 ሳምንታት በፊት ነው ጥሪው የተላለፈው። በ6 ሳምንት ተሰጥቶ ሰዎች ከመላው ዓለም ውስጥ ተጉዘው ከአሜሪካ፣ ከአውስትራሊያ፣ ከካናዳ፣ ከዩሮፕ አጠቃላይ እና የተለያዩ ግሩፖችም ከአፍሪካ ከተለያዩ ቦታዎች የመጡበት ሁሉን አቀፍ የሆነ ኮንፈረንስ ነው እና ዓላማው ህዝቦቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ ነው የሚሰቃዩት፣ በጋራ ነው የሚሞቱት፣ በጋራ ነው የደህዩት፣ በጋራ ነው የስቴት ቴሮሪዝም መንግስት የሚያሸብራቸውና ስለዚህ በጋራ ሆነን መተን አንድ ላይ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን መፍትሄ በጋራ ካልፈለግን በስተቀር ለዚህ ለአሸባሪው መንግስት እድል መስጠትና ጊዜን ማራዘም ስለሚሆን ይሄን ላለማድረግ አብረን መንቀሳቀስ አለብን የሚለው ዋናው ኮር ዓላማ የዚህ የኮንፈረንሱ ዓላማ ይሄ። መልካም እንዳሰባችሁት ተሳክቷል? ሰዎች ወይም ደግሞ ድርጅቶች ግለሰቦች እንዳላችሁት ምሁራን የሚሆኑ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች የሃይማኖት ሲቪክ ስራ ላይ የተሰማሩ ያላችሁት እንዳሰባችሁት ይሄ ኮንፈረንስ ተሳክቷል? እንደ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ማነሳው 14 አካባቢ ነጥቦች ያለው የጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥታችኋል። እዛ ላይም እንደታየው ለውጪ መንግስታትም ይሄንን መንግስት ለሚረዱት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ጉዳዩ ይመለከተናል ለሚሉ ሁሉ ጥሪ አቅርባቸዋል እና በአጠቃላይ ሲያዩት ይሄ ኮንፈረንስ የተሳካ ነው? ምንድነው ደግሞ እዛ ላይ የተነሳ ሐሳብ ጥሪ ተደርጎላቸው በመጡት ግለሰቦችም ይሁኑ እንደ ቡድንም እንደ ፖለቲካ ድርጅትም? መልካም ኮንፈረንሱ እንግዲህ በብዙ መልኩ ተሳክቷል ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም ከገመትነውም በላይ ነው ስኬቱ። በጣም በሚያመርቃ መልኩ ያነሳናቸው ቅድም የጠበቅናቸው አካሎች ከኢንተርናሽናል ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ አንስቶ በተለይም ወያኔን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ካመቻቹትና ትልቁን ሚና ከተጫወቱት እንደ አሜሪካዊው ሄርመን ኮይንን አንስቶ ሌሎችም የዩሮፒያን ፓርላሜንታሪያንስ በዩሮፒያን ፓርላመንት ውስጥ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ ግለሰቦችም በዚሁ ኮንፈረንስ ውስጥ ተገኝተዋል እና በተለይም በሄርመን ኮይን ላይ ብዙ ተሳታፊዎች ህዝቡ ከተለያዩ ቦታዎች የመጣው የኢትዮጵያን ህዝብ አሳልፈ ለወያኔ ሰጥተው አንተ ነህ፣ ስለዚህ አሁን ምን ይሰማሃል በዚህ የሚል ፊት ለፊት ያፋጠጠ መልስ ጥያቄዎችን በማንሳት ብዙ ጥያቄዎች መልስን ያገኙበትና ከዛም የተነሳ አሁን ያለውን አሜሪካን ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ እና በአፍሪካ ላይ በተለይም በኢትዮጵያ ላይ የሚፈነጥቅ አመለካከትና አነጋገርን ያየንበት ሲሆን በነገራችን ላይ በአሁኑ ጊዜ የአሜሪካ መንግስት የአሜሪካ ሴናተሮች የሂውማን ራይት ኤችአር 123 የሚለውን የዚህ አገር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመብት ረገጣ ከአቅም በላይ በመሆኑ ያንን ዝም ብሎ ማየቱ አግባብ ባለመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ወደደም ጠላም ኢንዲፔንደንት የሆነ ነጻ የሆነ የአጣሪ ቡድን ዩናይትድ ኔሽንስን ያካተተ አሜሪካን ያካተተ ዩሮፕን ያካተተ የሆነ የማጣራት ዘመቻ እስካሁን ወያኔ በህዝብ ላይ የፈጸመውን በተለይም በኢሬቻ ላይ በተለያዩ ኤሪያዎችም የተፈጸሙ ነገሮችን የሚያካትትና ከዛም አልፎ እስካሁን ያለፉ
የኢትዮጵያ ገንዘብ ወያኔ ባለስልጣናት አሽሽተው በየቦታው የተቀመጡ ገንዘቦችን ንብረቶችን ሀብትን የሀብት ምዝበራ እነዛን በሙሉ የሚያካትት ምርመራ እንዲደረግ የሚል ነው የሚያስገድድ ነው እና እነዛን ሁሉ የሚያካትት በአሁኑ ጊዜ የአሜሪካ መንግስት ለማደራደር ፈቃደኛ መሆኑን በተለያየ መልኩ በነ በኩል ማደራደር ፈቃደኛ ከሆኑ እኔ አለሁ ለማደራደር አሁንም ጥያቄ በማንሳቱ ኤርሞን ኮይን በተለያዩ ሚዲያዎች ስለተገለጸ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያን አሳልፈው ለወያኔ ሸጣል አሁን የተሻለ ነገር ምን ታመጣለህ የሚል እስከ ማፋጠጥ የደረሰ ተሰብሳቢው ጥያቄውን አንስቶ ለዛ ሁሉ መልስ ለመመለስ የሞከረበትና መልሱም ደግሞ የአሜሪካን የውጭ ፖሊሲ የሚያንጸባርቅ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ምንም እንኳን ሰውየው ሪታየር ያደረገ ቢሆንም የሚያነሳቸው ነገሮች ዲፕሎማቲክ የአሜሪካን ኢንትረስቶች፣ የአሜሪካን ፍላጎቶች፣ የአሜሪካን አካሄድ የሚያንጸባርቅ በመሆኑ እጅግ በጣም አመርቂ ውጤቱ መልሶችን ነው በዚያን ጊዜ ሰማነው። ወያኔ ካሁን በኋላ መንቀሳቀስ እንደማይችል ወያኔ ተቀባይነት እንደሌለው እና የወያኔ አካሄድ የኢትዮጵያን ሕዝብ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካንም ኢንትረስት በተለይ የምዕራቡንም ኢንትረስት በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳ ከመሆኑም በላይ የአሜሪካም የሌሎችም የዩሮፕም ሀገሮች አመልክቷል። በነገራችን ላይ ግልጽ ለኢትዮጵያ ህዝቦች መሆን ያለበት እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች የአሜሪካን ኢንትረስት የአሜሪካን መንግስታት የዩሮፒያን መንግስታት መጥተው ከባርነት እንዲያወጡን መጠበቅ ማለት የዋህነት መሆኑን በግልጽ እንድታወቅ ያስፈልጋል። ምንም ሊያደርጉ አይችሉም። የራሳቸውን ኢንትረስት የራሳቸውን ፍላጎት ነው የሚያደርጉት። ግን የኛ የኮንፈረንሱ ኤክስፔክቴሽን ትልቁ ነገር በአንድ ትልቅ መሰረተ ሀሳብ መስማማት ስለነበረ ያ የመሰረተ ሀሳብ አብረን ካልተንቀሳቀስን ወያኔ እንድል መስጠትና በህዝቦቻችን ላይ የሚፈጽመው ሰቆቃ እንዲቀጥል ማመቻቸት ነው የሚለውን በስምምነት ላይ ተደርሷል። ከዚህም የተነሳ ያለ መተማመንን ወደ ኋላ ትቶ ወደ ጎን ትቶ በእርስ በርስ በመቻቻል ግልጽ በሆነ መንገድ እና ግልጽ በሚያንቀሳቅሱ ፍሬምወርክ ምንድነው የሚያሰሩ ሰነዶች ተዘጋጅተው እነዛ ሰነዶች አብሮ የሚያንቀሳቅሱ መሆናቸውን አምነን በዛ ሰነዶች ላይ ተመካክረን ይሄ ሰነድ ለሁላችንም የሚበጅ ለሁላችንም መልስ የሚሆን ነው የሚለውን እምነት ላይ ተደርሶ ሁሉም በዛ ሰነድ ላይ ኮንትሪቢዩት አድርጎ የራሱን አስተያየት ሰጥቶበት አጎልብቶ ያ ሰነድ ጸድቆ በዛ ሰነድ ላይ ተመስርተን ያ ሰነድ ደግሞ ሮድ ማፕ ለኢትዮጵያ ትራንዚሽናል አሬንጅመንት በኢትዮጵያ ለሚደረገው ለምናቅደው ይሄ ወያኔ እንዲወርቅና ከወደቀ በኋላ ለሚፈጠረው ከመውደቁ በፊት ላለው ሁኔታ ከወደቀ በኋላ እየወደቀ ባለበት ለምሳሌ ለመውደቅ ለመፍረክረክ መንገዶች ምልክቶች አሉ። በእነዚህ ጊዜያቶች በአሁኑ ጊዜ የሚደረጉ ነገሮች አክቹአሊ መግባት ከተቻለና ይሄ ሲስተም ከወደቀ በዚያን ጊዜ ለሚደረጉ ነገሮችና ከዛ በኋላ ትራንዚሽናል አሬንጅመንት ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ቋቋም በዚያን ጊዜ መሆን ያለባቸውና ከዛ የሚቋቋመው ቋሚ መንግስት ሌጂቲሜት የሆነ ሪፕሬዘንታቲቭ መንግስት ምን መሆን እንዳለበት የሚሉ ዋና አላማዎች ነበሩ እና እነዛ አላማዎች ላይ በሙሉ የመጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተጠሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ ተስማምተዋል። በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ፍላጎት በከፍተኛ መግባባትና በከፍተኛ መተማመን ላይ የተመሰረተ መጨረሻ ላይ ነው የደረስነው እና ሌላው ደግሞ ሌሎች እነዚህ ስራዎች የሚካሄዱባቸውን ስራዎች መስጠት ማምቶ ብቻ መለያየት ሳይሆን ይሄ ስራ በቀጣይነት የቀሩትንም አካቶ የምንቀሳቀስበት ቅድም ያነሳው ጉዳይ ነው። የቀሩትንም አካቶ የምንቀሳቀስበትን መንገድ ምን መሆን እንዳለበት እሱም ተማምነን እኛ የፖለቲካ አመራሮችን ሁሉንም የሚያካትተ 10 ኮሚቴዎች ተቋቁሞ ከነዛ ከተቋቋሙት 10 ኮሚቴዎች ውስጥ የኛ የፒኤፍዲ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ከፍተኛ አመራር 2 ግለሰቦች ያሉበት ሌሎችም ተቃዋሚ ከየቦታው የመጡ የተቃዋሚ ድርጅቶችን ያካተተ አንድነትን የዚህን ህብረት ስራ የወያኔ መውደቅ መድረሻ እስከሚደርስና ከዛም በኋላ የሚፈጠረው ትራንዚሽናል አሬንጅመንት ማለትም ሽግግር መንግስት እስከሚቋቋምበት የሚሰራ የተለያዩ አካሄዶችን የሚያመቻች ኮሚቴ አቋቁመናል። ይህ ኮሚቴ እንግዲህ በሚቀጥሉት በዚህ በአጭር ጊዜም በመካከለኛ ጊዜም ምናልባትም በረጅም ጊዜም የሚሰሩ ስራዎችን ከማቀድም አልፎ በዚህ መልኩ የኮንፈረንሱ ኤክስፔክቴሽን የኮንፈረንሱ የተጠበቀው አላማ
ግቡን ከመምታትም በላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተሳትፏል የሚል እምነት አለን። በፕሬስ ሪሊዙ ላይ የተነሱ ነጥቦች እንግዲህ ብዙ ናቸው እና ከተነሱ ነጥቦች ዋናው ዓላማው አብረን ከቅድም ጀምሮ ማወራቸው ነጥቦች ናቸው። አብረን ለመስራት መንቀሳቀስ እንዳለብን፣ እጅ ለእጅ ተያይዘን ልዩነቶችን ወደ ጎን ትተን መንቀሳቀስ እንዳለብን፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች የወያኔን ሴራ ለማክሸፍ እርስ በርስ ለማጣላት የሚያደርጋቸውን የመርዝ ርጭት የመርዝ ስራ ወያኔ የሚሰራውን ሁሉ ተረድቶ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ በውጪ የሚደረገው ህብረትና ለወደፊትም ምናልባትም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ተቃዋሚ ኃይሎችም ምናልባት ይሄንን ከፍተኛ የምናደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ህብረት ስንፈጥር አብረው የምንንቀሳቀስባቸውን መንገዶች አብረውን ሆነው እንድንቀሳቀሱ የምናደርገው ጥሪ ለወደፊት ያለ ሲሆን አሁን ግን ህዝቦች በጋራ ለመንቀሳቀስ የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች በውጭም ያሉ በውስጥም ያሉ በድጋፍ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ደግፈው እንድንቀሳቀሱ ለማድረግ የሚል ነው። ሌላው የውጭ መንግስታት በኢትዮጵያን ላይፍ ላይን ውስጥ በአሁን ጊዜ አንድ ሰው ለመሞት የቀረበ ሰው በሆስፒታል ውስጥ ሰፖርትድ ላይፍ የሚባል አለ። ህይወቱ የሚቆየው ኦክሲጂን በመስጠት የተለያዩ ድጋፎችን በመስጠት የሚቆይ ነው እና ያ ኦክሲጂን ከተነሳ ያ ሰው ወዲያው ነው የሚሞተው እና ግለሰብ ወደዛ ነው የሚሞተው። እንደዛውም ለኢትዮጵያ ለወያኔ ጨቋኝና ገዳይ መንግስት በአሁኑ ጊዜ ህዝቦችን በተለያየ መንገድ የሚጨቁን በነገራችን ላይ በአሁኑ ጊዜ ያለው ሁኔታ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ምናልባት ወደ ኋላ ካነሳን እናወራለን 1-2 ደቂቃ እና በተለያየ መልክ ህዝቡን እያሰቃየ ያለውን መንግስት ለማስወገድ የሚደረገውን ትግል ከሚይዙት ነገሮች የውጭ መንግስታት በተለይም ምዕራባውያን አሜሪካና ዩሮፕ ታላቋ ብሪታንያ እና ሌሎችም የሚደግፏቸው ድጋፎች ናቸው እና እነዛ ድጋፎች መቀጠል ያለባቸው መቆም አለባቸው። እነዛ ድጋፎች ሰውን ለማስፈጀት ሰውን ለማስጨረስ ሰውን ለማሸበር መጠቀም ያለበትም ወያኔ እና ስለዚህ እነዚያን ስታችሁ ያንን አቆማችሁ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አቆማችሁ ከነዚህ ከተጨቆኑ ህዝቦች ህብረት ጋር ከሚፈጥሩት ጋር እንድትቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የሚልና ከዛም አልፎ ኦፊሻል በሆነ መልኩ ኮንደም ማድረግ አለባችሁ መቃወም አለባችሁ የሚለውን ጥሪ ያስተላልፈናል። ያ ጥሪው በነገራችን ላይ በአሁኑ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ ጠንካራ የሆነ ተቃውሞ በተለይ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አሁን ወያኔ ካለፈው ወር 16 ጀምሮ ማለት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማወጁ ምናልባትም ኃይለማርያም ሪዛይን ካረገ በኋላ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው ምንም እንኳን በሲምቦል ደረጃ ተቀመጠ ቢሆንም ኢሚዲየትሊ በሁለተኛ ቀን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ መታወጁ አንድ ሰው የሚመራው የአገሪቱ ፕራይም ሚኒስተር ሪዛይን ካረገ በኋላ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማወጅ ማለት በሌላ አነጋገር የሚሊተሪ ኩ ነው፣ የሚሊተሪ ኩዴታ ነው። ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት መሆኑን ሊያውቁት ይገባል። ይሄ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ እየተባለ የሚወራው ወሬ ውሸት መሆኑን እና ማንኛውንም ዴፊኒሽን የሚያሟላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ዴፊኒሽን ሁሉ የሚያሟላ ነው። ምን ማለት እንደሆነ አንድ የሀገሪቱ መሪ በወረደ ማግስት ወታደሩ እንደተቀበለ ሁሉንም አመራር የሚቀበል ወታደር ከሆነ ወታደራዊ ኩዴታ ነውና ስለዚህ ይሄንን አውቆ የኢትዮጵያ ህዝቦች በወታደራዊ ኩዴታ ስር መሆኑን አውቆ ወታደራዊ ኩዴታ ማለት በአመራር ደረጃ ያሉ የነሱ ወታደሮች ናቸው። የነሱ ሊደርሺፕ ደረጃ ያሉ በቀደም ለታ በ2-3 ፌብሩዋሪ ደግሞ በዚህ በየካቲት በፈረንጅ 3 እንደዛ 61 ከፍተኛ አመራር የሚሊተሪ አመራሮችን ሲያመጡ እና ምክንያት ነበራቸው። ቅድመ ሁኔታውን እንዴት አድርገው እንዳዘጋጁ የወታደራዊ ኩዴታውን የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ማንም በማይረዳ መልኩ ቀስ ብሎ ለማድረግ ጥቂት ሰዎችን ከአማራ ጥቂት ሰዎችን ከኦሮሞ አሁንም ቢሆን ከ85% በላይ የሚሊተሪ ሊደርሺፕ ከጀነራል በላይ ያሉ ሰዎች በየነሱ ናቸው። ከ80 በፊት 95 በላይ ነበሩ። አሁን የተወሰኑ ጥቂት የኦሮሞና የአማራ ሰዎችን ጨምሮ ጀነራሎችን መጨመር ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ መልስ አይደለም። ግን ቅድመ ሁኔታ ማዘጋጀታቸው ተቃውሞ ከፍተኛ እንዳይሆንና ትንሽ ለማስመሰል ለወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ዝግጅት እያደረጉ ኃይለማርያምን ገፍተው እንደሚወርድ ስለሚያውቁ እሱ እንደወረደ መፈንቅለ መንግስቱን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱን ተግባራዊ ለማድረግ ቅድመ ሁኔታ ለማድረግ ከመጀመሪያው ጀምሮ ካለፉት 6 ሳምንታት 5 ሳምንታት በፊት በተለይም ወያኔ
35 ቀናትን ሙሉ በትግራይ ተቀምጦ የህወሓት ስብሰባ ሲያካሂድ ከዛም አልፎ 17 ቀናትን ሙሉ ኢህአዴግ ብሎ አዲስ አበባ መጥቶ ስብሰባ ሲያደርግ ውስጥ ሆነው ቁጭ ብሎ ከመከሯቸው ነገሮች ውስጥ እነዚህ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ቅርብ ሁኔታዎች የተቀመጡና የኢትዮጵያን ህዝቦች ለማታለልና ለማጭበርበር የተለያየ መንገዶችን ላለፉት 27 ዓመታት እንደተጠቀመው አሁንም ወያኔ ያንን መሰሪ ዓላማውን እየተጠቀመ መሆኑን እንድታወቅና ከዚህ ይሄንን አውቆ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ህብረት ፈጥሮ እጅ ለእጅ ተያይዞ ልዩነቱን ወደ ጎን በመተው ይሄ የህዝቦች ጠላት የሆነውን ወያኔ ለማስወገድ የሚደረገውን ትግል ማፋፋም እንዳለበት ለማስገንዘብ ነው ከፍተኛ የዚህ የፕሬስ ሪሊዙ ዓላማ እና የውጭውንም ዲፕሎማቶች የተቃዋሚ ኃይሎችም በያሉበት ያሉ ተቃውሟቸውን ወደ ጎን ትቶ ልዩነታቸውን ወደ ጎን ትቶ በህብረት ለመንቀሳቀስ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ከኛ ጋር ይሄ ካዘጋጀነው የእቅድ ጋር አብሮ እንዲንቀሳቀስ የሚል ጥሪ ነው እና በዚህ በኩል ይሄ ፒኤፍዲ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አመራርና ከዛም ሆነን ውጪ ሆነን የምንሰራ ሰዎች በዚህ ደረጃ በመድረሳችን ከፍተኛ ስኬታማ መሆኑ ከፍተኛ ሳቲስፋክሽን ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማን፣ ከፍተኛ ኩራት የሚሰማናል። ታዲያ ኩራታችንና ደስታችን ተግባራዊ የሚሆነው ህዝቦቻችን ከዚህ ከ27 የባርነት ጭቆና ጭንቅላታችን ላይ ካስቀመጠው ጭቆና ነጻ ሲወጡ ብቻ ስለሚሆን እስከዛ ድረስ ያለው ትግል ይቀጥላል። ነገር ግን በጊዜው ያለው ሳቲስፋክሽን በጊዜው ያለው ስኬት ከፍተኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። እሺ አቶ ደንቦባ ናቴ እንግዲህ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ እንደሚታወቀው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ በሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር፣ በኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ወይም ኦኤንኤልኤፍ እና ጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ግንባር የሚመራ ወይም ደግሞ በእነዚህ ህዝቦች ትብብር የተደራጀ ድርጅት ነው። ባለፉት 2 እና 3 አመታት በጋራ ሲንቀሳቀስ የነበረ ድርጅት ነው። እንግዲህ እንደ ድርጅት ወይም ደግሞ እንደ ህብረት ወጥቶ ስራ ከጀመረ ቢያንስ ያው እርሶም እንደሚያውቁት አመት አልፏል እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን እንደሚታወቀው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በትግል ላይ ነው ያሉት በየአካባቢያቸው ይሄንን ጨቋኝ መንግስት ከስልጣን ላይ ለማውረድ በተለየ መልኩ ደግሞ የኦሮሞ ወጣቶች ወይም ቄሮ ኦሮሞ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ እንግዲህ በምን ደረጃ በትብብሩ እንደሚታወቅ አላቅም በዛ ስብሰባ ላይ በዛ ኮንፈረንስ ላይ ተነስቶ የዚህ የቄሮ ኦሮሞ ትግልን የበለጠ ሌሎች አባል ድርጅቶችም ይሁኑ የአገሪቷ ህዝቦች አጋር ሆነው እንቅስቃሴውን የበለጠ ለማጠናከር እንዲሁም ደግሞ ይሄ መንግስት አሁን አንዳንዱን ነገር አንስተውታል ከሌ የሚባል የኦሮሞ ጀነራል የሲዳማ ጀነራል የምን የጉራጌ ወይም የሌሎች ህዝቦችን ስም እየጠራ የዚህን ያክል ተሹሟል የዚህን ያክል እንዲ ስልጣን ሰጥተነዋል እንዲ የሚባል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲ የሚባል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከኦሮሞ ከሲዳማ ከጉራጌ ከወላይታ ከእንደዚህ እየተባለ የማታለያ ስልጣኖች ሲሰጡ ስናይ ነበር ላለፈው 26 አመታት አሁንም ደግሞ ይሄው ተጠናክሮ ቀጥሏል ወደፊትም እንዲህ አይነት ማታለያዎች የስርዓት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ መቀጠላቸው አይቀርም ይሄንንስ እንዴት ነው ያያችሁት ምን ማለት ነው ትርጉሙስ አንድ ሲዳማ አንድ ኦሮሞ አንድ ወላይታ ወይም አንድ ጉራጌ አንድ የኦጋዴን ሰው አሊያም አንድ አፋር ሰው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ወይ ጀነራል ቢሆን ወይ ሌላ ስልጣን ቢኖረው በዚህ ስርዓት ስር በህወሓት ኢህአዴግ በሚባለው ስርዓት ስር ሆኖ እውነተኛ ስልጣንስ ይኖረዋል የህዝቦችስ ነጻነት እንደሚፈለገው መልስ ያገኛል በተለይ አሁን ከኦሮሞ ጋር በተያይዞ የኦሮሞ ህዝብ ታላቅ እንቅስቃሴ ያደረገ በመሆኑ እንዲህ የሚባል ኦሮሞ እንዲህ ሊሆን ነው እንዲያ የሚባል ኦሮሞ እንዲህ ሆኗል እንዲህ የሚባል ኦሮሞ እንዲህ አይነት ቦታ ይዟል እየተባለ የሚወራ የሚነዛ ወሬ አለ እንዴት አያችሁት እዛ ኮንፈረንስ ላይ እንደ ፒኤፍዲም ወይም ደግሞ እንደ አጠቃላይ ኮንፈረንሱ ላይም ይሁን ወይም ደግሞ እንደ የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር እስቲ በዚህ ላይ የሚሉት ነገር ካለ አጠር አድርገው መልካም መጀመሪያ የኦሮሞን በዚህ አጋጣሚ የኦሮሞ የቄሮ ተጋድሎ ላለፉት 2 አመታት አሁን 3 እየሆነ ነው
እያደረጉ ያሉት የዚህ እኛ ብቻ ጀግኖች ነን እንኳንስ ከእናንተ ተወለድኩ እያለ መለስ ዜናዊ በህይወት እያለ ወደ ትግራይ ሄዶ እንኳንስ ከእናንተ ተወለድኩ እንኳንስ ከሌላ ሰው አልተወለድኩ ጀግና በአለም ላይ በኢትዮጵያ ላይ ከኛ ውጪ የለም ማንም እኛን ሊደፍረን አይችልም የሚል እየፎከረ እየተበተ የነበረውን ቲፒኤልኤፍን ምንም በእጁ ያልያዘ ምንም እንደነሱ ከፍተኛ ደረጃ ሶፊስቲኬትድ የሆነ መሳሪያ ያልታጠቀ ነገር ግን በወኔና በጀግንነት ያለ ፍርሃት በእምነትና በሚያምነው የመብት ጥያቄ ላይ ተመስርቶ ሞት ፍርሃትን 100% አሸንፎ የተንቀሳቀሰው የኦሮሞ ወጣት ይህንን የወያኔን ስረ መሰረት ያናጋው ያንን ፉከራውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ውስጥ ውጦት ጫጩቶች ጭልፍ ሲታይ እንደምትደበቀው መደበቅ ጀመረው እንዲጀምር ያደረገው የጀግናው የኦሮሞ ወጣት የቄሮ ትግል ከዛም ቀጥሎ የአማራ ፋኖ ጨመረ ተጀምሮ ቀጥሎ ያለው ትግል የኢትዮ ወያኔን እንቅስቃሴ እስከ ስረ መሰረቱ ያናጋውና ወያኔ ምናልባትም አእምሮ ካላቸው ካሁን በኋላ እስካሁን በነበረው ሲስተማቸው እስካሁን በነበረው በማስፈራራት እስካሁን በነበረው የማታለልና የማጭበርበር ስራቸው ወደፊት እንደማይቀጥሉ መረዳት የቻሉበትን ደረጃ እንዲደርሱ ያስገደደውና አስገድዶት መዋጥ ያልፈለገውን እንዲውጥ ያደረገው የኦሮሞ ቄሮ ትግል ነው በከፍተኛ ደረጃና ይሄ ትግል እየቀጠለ ነው እና በከፍተኛ ዳሩም እየሰፋ በግንዛቤና በጥልቀት በአመራር ብቃትም እየጨመረ እና በዚህም አጋጣሚ መቼም የኦሮሞ የኤልኤፍ ሊደርሺፕ ከፍተኛ እንደሆነ እንገነዘባለን ከመጀመሪያው አንስቶ ከዛሬ 6-7 ዓመታትን በፊት ስለ መሰረቱ እየተሰራ መቆየቱን ከፍተኛ ግንዛቤ ስላለ ሌሎች ሰዎች የፈለጉትን ቢያወሩም ይሄ ግንዛቤ ይሄ አሰራር ከውስጥ የተሰራው ከፍተኛ ስራ የሥራ ውጤትና የኦሮሞ የኤልኤፍ ትግል ውጤት መሆኑን እንገነዘባለን ከዚህ የተነሳ የወጣቱም ቄሮም ሁልጊዜ የሚይዘው መሪያችን ዘመናትን የቆየው የታገለው የኤልኤፍ ድርጅት መሆኑን በግልጽ እየተናገረ በግልጽ እያሳየ ነው የመጣውና ይሄ መታወቅ ያለበት ነው ሌላው አሁን ያነሳው ነጥብ የወያኔ የተወሰኑ ግለሰቦችን አንስቶ በስልጣን ላይ አቆይቶ ለምሳሌ የኦሮሞ አብይ ሊሆን ይችላል ለማ ሊሆን ይችላል ወደ ስልጣን ቢያወጧቸው ለኢትዮጵያ ለኦሮሞ ህዝብ መልስ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ከፍተኛ ነው በርግጥ በዚህ አጋጣሚ መካደም ማልችለው የኦሮሞ እነዚህ የኦሮሞ የኦፒዲኦ ውስጥ ያሉ እነዚህ ወጣት መሪዎች ወያኔን መገዳደር መቻላቸውና ይሄ መሆን የለበትም ብለው በግልጽ መናገር መቻላቸው የማይናቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ለትግሉ አሁን ለሚደረገው ትግል ነገር ግን እነሱን አንስቶ ማስቀመጥ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄ ለኦሮሞ ጥያቄ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄ መልስ ነው የሚለው ጥያቄ ነገር ግን አይደለም መልስ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝቦች ከላይ እስከ ታች ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ የሚጠይቁት ጥያቄ አንድና አንድ ነው በቃን ወያኔ በቃን ግድያ በቃን መራቆት መራብ በቃን መሰደድ በቃን ድህነት በቃን የሌለ ዳቦ አለ ሀብታም ሆናቸዋል ብሎ ማውራት በቃን ካሁን በኋላ የናንተ የጭቆና ግዛት ስለዚህ የለውጥ የመንግስት ለውጥ ነው የሥርዓት ለውጥ 100% ነው የምትፈልገው ሌላ ኮስሞቲክ የሆነ የዛ አይነት የላይ ለውጥ እና የሆነ ነገር ሰዎችን አንድ ሰው ለምን 10 በነገራችን ላይ ከሲዳማ አንድም ጀነራል የለም ከ6 ሚሊዮን መሆን ከትግራይ ጋር እኩል ነው ትግራይ ግን ካሉት ከ60 ስንት ጀነራሎች አሁን ከተጨመሩት ውጪ በፊት ከነበሩት አንድም አልነበረም አሁንም አልነበረም እና ሲዳማ 10 ጀነራል ቢሰጠው ለሲዳማ ጥያቄ መልስ አይደለም ነው 10 ጀነራል ቢሰጥ ወያኔ የሲዳማ ጥያቄ መልስ አይደለም ለኦሮሞ አሁን 10 20 30 40 ቢጨምር ለኦሮሞ መልስ አይደለም እና ይሄ የማጭበርበሪያና የጊዜ መግዣ ማታለያ መሆኑን እኛ በፖለቲካ ደረጃ ያለን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ከላይ እስከ ታች ያሉ ከጥቂት ግለሰቦች አእምሯቸውን ሽጠው ለወያኔ ለመታዘዝ ከወሰኑት በስተቀር ብዙ የኢትዮጵያ ህዝቦች ስለሚያውቁት
ይሄ ማታለያና ማጭበርበሪያ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች መልስ አይደለምና በተለይም የኦሮሞን ህዝብ ዲፊውዝ ለማድረግ የትግሉን አቅጣጫ ለማስቀየር የሚደረገው ትግል በወያኔ በኩል ምናልባትም ከፍተኛ ነው በአሁኑ ጊዜ የኦፒዲኦን እንደነ አብይን እንደነ ለማን ምናልባትም በከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ የሚደረገው ትግል እንዳለ ሆኖ እና ያም ሆኖ ግን እነሱም ቢመጡ ያንንም አልፎ የህዝብ መልስ አይደለም የህዝቦች መልስ አይደለም የኦሮሞም ጥያቄ ይሄ አይደለም እነሱ የተወሰኑ ግለሰቦች ይውጡ አይደለም በነገራችን ላይ እነዚህ ግለሰቦች ላለፉት 27 ዓመታት ባለፈው ይሄ አንድ አመት ውስጥ ሐሳባቸውን መቀየራቸው እሰየው የሚያሰኝ ቢሆንም ላለፉት 27 ዓመታት ህዝቦቻችን ስንቱን እያስገደሉ ስንት ሺህ ነው የኦሮሞ ህዝብ ስንት ወጣት ነው የኦሮሞ ወጣት በእስር ቤት ያለው ስንት በ160 ሺህ የኦሮሞ የኢትዮጵያ እስር ቤቶች በሙሉ ኦሮምኛ እስከሚሆኑ ድረስ ቋንቋ ራሱ ኦሮምኛ እስከሚሆን ድረስ ስታሰሩ እነዚህ ግለሰቦች ስልጣን ላይ ነበሩ አባዱላ ገመዳ ላለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያን የኦሮሞን ህዝቦች ምን ያክል ሲያሰቃይ የነበረ ግለሰብ ነው አሁን የኦሮሞ ደጋፊ የኦሮሞ ኮዝ ደጋፊ መስሎ የሚቀርበው እና ሌሎችም በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የነበሩ ናቸው ነገር ግን እነዚህ ጥቂት ግለሰቦች ዲስካሬጅ የሚያደርግ እነሱን ወደ ማሸሽ ሳይሆን ጥሩ ሐሳብ አምጥቷል በዛ ሐሳባቸው መቀጠል አለባቸው ግን የነሱ የአንድ የተወሰኑ ግለሰቦች ወደዛ መቅረብ ማለት መፍትሄ እንደማይሆን ይሄ ግልጽ ሆኖ መታየት አለበትና የኢትዮጵያ ህዝቦች በጀመሩት ትግል በቄሮ በጀመረው ትግል መቀጠል አለበት ቄሮ ብቻ ሳይሆን የመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሰሜን እስከ ደቡብ በተለይም የሲዳማ ወጣቶች የሲዳማ ልጆች የሲዳማ አዋቂዎች የሲዳማ ኢንተሌክቹዋል ኢንተሊጀንሲያ ከወንድሞቹ ከኦሮሞ ጎን ቆሞ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መንቀሳቀስ እንዳለበት ነው ሲዳማ በአሁኑ ጊዜ በሚያሳዝን መልኩ እየተራቆተ እየተበደለ ነው ያለው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን የሚለው አዲስ አበባ ከከሸፈ በኋላ ወደ ሐዋሳ ወስደውታል አሁን ሐዋሳ ወስደው ሁለት ወረዳዎችን ወደ ሐዋሳ ለማጠቃለልና አሁንም የሲዳማን በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የሲዳማን ቤተሰቦች አፈናቅለው ከሐዋሳ አካባቢ ኦልሬዲ ትግሮች እየቸበቸቡ ነው በሲዳማ መሬት ሲዳማ ውስጥ በእያንዳንዱ ኬላ በአሁኑ ጊዜ ገንዘብ የሚሰበሰብበት ቀረጥ የሚከፈልበት ቦታ ሁሉ ትግሬ ነው በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ሲዳማ በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ባለፉት በ3 ወራት ውስጥ ብቻ ከሲዳማ 1470 የሲዳማ ቤቶች በባንክ ተይዟል እነዛ ቤቶች ከዛሬ 20 ዓመት በፊት 30 ዓመት በፊት የተሰሩ ቤቶች ባንክ ገንዘብ ተበድሮ የቡና መፈልፈያ ለመስራት ባንክ አሲዞ የተበደሯቸው ቤቶች በሙሉ ተይዘው እነዛን በሙሉ ትግሬዎች ገዝተው በሐራጅ ለመሸጥ እየተዘጋጁ ያሉበት ነው የሲዳማ ነጋዴዎች በሙሉ ከንግድ የሸሹበት ሁኔታ ነው ያለው የሲዳማ ወጣት ከመቶ ከተመረቀው ውስጥ 10 ሰው ስራ ያገኘ 10 ሰው ከመቶ ከተመረቀው ውስጥ 10 ሰው ስራ ያገኘ ነገር ግን በሲዳማ ውስጥ የትግራይ ተወላጆች መጥተው ባለስልጣን ይሆናሉ የትግራይ ተወላጆች መጥተው ዲፓርትመንት ሄድ ይሆናሉ ለምሳሌ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ሐዋሳ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ተብሎ የሲዳማን መሬት የሲዳማ ዲቨሎፕመንት ኮርፖሬሽን በኃላፊነት በራሱ ገዝቶ ያስቀመጠውን ያንን ቦታ ብዙ ስራዎችን የሚሰራባቸውን ከዛ ነቅለው ነው ሐዋሳ ኢንዳስትሪያል ፓርክ የመሰረቱት እዛ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ውስጥ አንድ የሲዳማ ሰው የቲም ሊደር የለም አንድ የሲዳማ ሰው ዘበኝነት ራሱ የሚቀጠሩት የራሳቸው ናቸው ከወላይታ የመጡ ሰዎች ናቸው ጥቂት ቦታዎች ውስጥ አንድ ቀን ስራዎች የሚሰሩ እነዛን ሰዎች ሴቶቻችንን እየደፈሩ ከውጭ የመጡ ወጣት ሴቶቻችን ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ስራ አጥተው እዛ ለቀን ሰራተኛነት የገቡትን እየተደፈሩ በሲዳማ ባህል ውስጥ ሴት ራሷን ሽጣ አትኖርም ነበር ባለፉት 6 ዓመት 7 ዓመታት 10 ዓመታት 20 ዓመታት ውስጥ ወያኔ የሲዳማ ሰዎች ሴቶች ራሳቸውን ክብራቸውን ሽጠው እንዲኖሩ የተገደዱበት ከዛም አልፎ የሲዳማ ሽማግሌዎች በባህላቸው ልመና በሲዳማ ባህል አልነበረም ሽማግሌዎች እንኳን ልመና የተዳረጉበት የሐዋሳን ጎዳናዎች የሲዳማ ለማኞች ያጣበቡበት ጊዜ ነው የደረስነው ሽፈራው ግን ሲዳማ ወያኔ ይሻላል እያለ የሲዳማን ህዝብ ከገጠር እስከ ጫፍ ድረስ እያታለለ ይገኛል ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ አፉን ዘግቶ የሚቀመጥበት ጊዜ አይደለም የሲዳማ ህዝብ በአሁኑ ጊዜ ከወንድሞቹ ከኦሮሞ ከቆሮ ጋር የሲዳማ ወጣቶች ከዛ በባርነት ከተገዙበት ወጥተው ነጻነት ወይ ሞት ብለው መንቀሳቀስ አለባቸው የኦሮሞ ወጣት ደረቱን ለነጻነት የሰጠው ነጻነት ወይ ሞት ብሎ ነው ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ ከኦሮሞ ወንድሞቹ ጋር አሁን ያለው ሰሞኑን ያለው እንቅስቃሴ
በጣም የሚያመረቃ በመሆኑ ያንን እንቅስቃሴ በመቀጠል ይሄ የወያኔን እስካሁን ድረስ በደቡብ ያለውን እግሩን በመንቀል ወያኔ መቀመጫና መርገጫ አጥቶ ከስልጣን የሚለቅበትን ጊዜውን ለማፋጠን የሚደረገውን ትግል ስለሚያገዝ የሲዳማ እንቅስቃሴ በነገራችን ላይ ከአጀንዳ ከጠየቀኝ ውጪ ሄጃለሁ። ነገር ግን የማገናኘው የሲዳማ እንቅስቃሴ የሲዳማ ትግል ለሚደረገው የጸረ ወያኔ ትግል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ በደቡብ ውስጥ በሲዳማ ህዝብ ላይ ጫንቃ ላይ ተቀምጦ ስላለ ወያኔ ያንን መንቀል ከቻል ወያኔ በፍጹም በኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት ይቻላል። ደቡብ ውስጥ ያለውን እግሩን መንቀል ከቻል ስለዚህ ነው ማመጣው። ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝቦችም ሊያውቁት ይገባል። በሲዳማ የሚደረገውንም እንቅስቃሴ ማገዝ አለባቸው። በሐዋሳ የሚኖሩ የሌሎችም ብሔረሰብ ተወላጆች ሲዳማ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች በሌላ መልኩ ሳያዩ የትግሉ አጋር እንደሆነ ገምተውና አውቀው በመልካም መመለካከት አይቶ የትግሉ አጋርነቱን እንዲቀጥል የሚያደርጉበትን መንገድ እንዲያመቻቹ በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ወዳለሁ እና ወደ አነሳው ጥያቄ የቅድሙ ጀነራሎችንና ግለሰቦችን ወክሎ ወደ ስልጣን ማምጣት የህዝቦች ጥያቄ መልስ ባለመሆኑ የህዝቦች ጥያቄ በአሁኑ ጊዜ አንድና አንድ ነው። ወያኔ መወገድ አለበት። ለዛ ወያኔ እንዲወገድ እጅ ለእጅ ተያይዘን መንቀሳቀስ አለብን። ወያኔ የሚዘራውን የውሸት እና የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እገሌ መጥቶ እንዲያረጋል ኦሮሞ ከገዛ ኦሮሞ መጥቶ የሚገዛ ከሆነ አገሪቷ ትበታተናለች። እንዴት ሆነ ወያኔ አገሪቷን የሚበታተን ጸረ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ማንም የለም፣ ወያኔ ብቻ ነው። ጸረ ህዝቦች ማንም በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ ወያኔ ብቻ ነው። ስለዚህ በዚህ እንቅስቃሴ በዚህ ሐሳብ ውስጥ አንድ ላይ ለአንድ እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንንቀሳቀስበትን ሁኔታ የምናደርገውን ትግል አጋር ሆኖ በአገር ውስጥም ያለ ከሀገር ውጭም ያለ የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድን ልዩነታቸውን ወደ ጎን ትተው በህብረት መንቀሳቀስ ግዴታ የውዴታ ግዴታ የመኖርና ያለመኖር የህልውና ግዴታ ነው። ይሄን መታወቅ ያለበት። እሺ አቶ ደንቦባ ናቴ እንግዲህ ጥያቄን ጨርሻለሁ። ጠቅለል አድርገው ግን በህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ እንዲህ ያለው ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶ በለንደን በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ነግረውናል። ለወደፊትስ የታሰበ ነገር ምን አለ እና በአጠቃላይ ደግሞ ቀረ የሚሉት ነገር ካለ ጨምሮልን አጠራ አድርገው ማለት ነው ዝግጅታችንን ወይም ደግሞ ቃለ መጠይቃችንን እናጠቃንናለን ማለት ነው። መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ የህዝቦች ህብረት ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አሁን ቅድም አንዳንድ ነገሮችን አንስቻለሁ እና ካነሳቸውም ነገሮች አሁን ይሄ ሁለቱ ኮሚቴ ቅድም ያነሳው ሚኒሶታ ያለው ኮሚቴ እና እኛ የምንገናኝባቸውን በተለይም እነሱ ላይ ነገሩ ሚኒሶታ በተመሰረተው ኮሚቴ ላይ ፎከስ የምናደርገው ነገር የለም። ግን ይሄ የፒኤፍዲ ኮሚቴ ያዘጋጀውና አሁን በለንደኑ ኮንፈረንስ የተዘጋጀው ህብረት ማለትም የትግል ህብረት በስምምነት ላይ የተመሰረተ ዓላማ አብሮ ለመጓዝ መወሰን ችግሮችን በመተንተን የተስማማ ህብረት እና የገዢውን ፓርቲ እና ጸባይ 100% የተረዳ ህብረት አብሮ መንቀሳቀስ ያለባቸውን ሁኔታዎች እንዲያመቻቹለትና እንዲመሩት ኦልሬዲ ኮሚቴ አቋቁሟል። ያ የተቋቋመው ኮሚቴ አሁን ነገ ከነገ ዛሬ ሳይባል ሁኔታዎች ተገናኝቶ አሬንጅ የሚያደርግበት ሁኔታ ሊደርሺፑም ቸርፐርሰኑም የዚሁ ፒኤፍዲ አብሮን ኤክስተርናል ኮሚቴ ውስጥ የነበሩ ግለሰብ ስለሆኑ ይሄንን ከአሁን ጀምሮ ተንቀሳቅሰን ዋናው ትልቁ ስራ ከአጀንዳችን አንዱ ከነዛ ቅድም እንደነገርኩ ሚኒሶታ ከነበረው እነሱም ከላኩት ተወካይ እንደሰማ ነው ከነሱ ጋር የምንሰራበትን ሁኔታ ለማመቻቸት መስራት ነው። ሁኔታውን አብረን ለመስራትና አብሮ ከነዚያ ጋር የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች ካሁኑም ከጀመሩ በጣም ደስ የሚል ነው። ምናልባትም የመጀመሪያው ፌዝ አሁንም ሰፋ ያለ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት ከነዛ ጋር ሆኖ የምናዘጋጀው እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለእናንተም የምታውቅ ይሆናል። ያ እንቅስቃሴ ምናልባትም ሮድ ማፑን አሁን በዚህ በሎንደን ኮንፈረንስ የተስማማነበትን የትራንዚሽናል አሬንጅመንት ሮድ ማፑን እነዚያ እዛ ከተስማሙት ሮድ ማፕ ጋር አንድ ላይ መርጅ አድርጎ አንድ ትልቅ አገራዊ ሮድ ማፕ በመስራት የዚህ የትራንዚሽናል ወደ ሀገሪቱ ስንገባ ትራንዚሽናል አሬንጅመንት ሲፈጠር ምን መሆን አለበት፣ እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለብን የሚለውን
ያንን አገር አቀፋዊ መልክ የያዘ ዶክመንት ለማዘጋጀት የምሰራ ምናልባትም የሚገናኝ ትልቅ ኮንፈረንስ ዓለም አቀፋዊ ሁሉንም ያካተተ በቅርቡ አሁንም ተመሳሳይ እንደምናደርግ ሲሆን ያ የተዘጋጀው ያ ኮሚቴ ደግሞ ዲፕሎማቲክ ስራ ይሰራል። ከዛ የሀገር ውስጥን ኮሚኒቲ ሞቢላይዜሽን የተለያዩ ዲፕሎማቲክ የተለያዩ ፕሬሸር ግሩፕ በአገር አቀፍ ደረጃ ካምፔን በዓለም አቀፍ ደረጃ ካምፔን በማድረግ እነዛን ሁሉ ኮኦርዲኔት በማድረግ ለተለያዩ ሚዲያ ኤንጌጅመንት ዓለም አቀፋዊ ሚዲያዎችንም ኤንጌጅ በማድረግ የተለያዩ ሂውማን ራይት ኦርጋናይዜሽኖችንም ኢንቮልቭ በማድረግ መንግስታዊ ድርጅቶችንም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንም በመድረስ የምንቀሳቀስ ስራ ይሰራል። ካሁን ጀምሮ ጠንከር ያሉ ስራዎች ይተጠበቁበታል ማለት ነው። ከባድ ስራዎች ይተጠበቁበታል ካሁን በኋላ ይሄንን ኮኦርዲኔት በማድረግ በተለይም አሁንም የፒኤፍዲ ትልቁን ሮል ይጫወታል። ቀደም ሌላውን በተመለከተ አንስቻለሁ። አበክሬ መናገር የሚፈልገው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ከላይ እስከ ታች ተሰቃይተዋል። ህዝብ አንድ ላይ መጀመሪያ እንዳነሳሁት አንድ ላይ ተሰደዋል፣ አንድ ላይ ተርበዋል፣ አንድ ላይ ተገርፈዋል። ሳይበላ በየቀኑ ስኳር የሌለው ሀብት ስላበዛችሁ እናንተ ሀብታም ስለሆናችሁ ስኳር ሁሉ ሰው ስለሚበላ ከዚህ የተነሳ ነው ያነሰው። የጤፍ ገንዘብ የበዛው በፊት ጤፍ መብላት የማይችል ሰው ጤፍ መብላት ስለጀመረ ነው። እንዲህ የተባሉ የልጅ ጫወታ የዕቃቃ ጫወታ እየተነገረ ለትልቅ ህዝብ ከ104 ሚሊዮን የሚበልጥ እና ብዙ ምሁራን ብዙ አዋቂዎች ላሉበት ህዝብ የወያኔ ገዢዎችና ለወያኔ የሚታዘዙ ራሳቸው ደረጃ ህዝቡን ገምተው ትልቁን ህዝብ እንዲየዋሹት ቆይተዋል እስከዛሬ ድረስ። ያ ውሸት ይበቃዋል፣ ያ ግድያ ይበቃዋል። እርስ በርስ በማጣላት እርስ በርስ በማጋጨት ህይወታቸውን ለማቆየት ነው እስካሁን የቆዩትና የኢትዮጵያ ህዝቦች ካሁን በኋላ እርስ በርስ ወያኔ ሊያጋጫቸው የሚያደርጋቸውን መሰረተ ሴሪያዎች በደንብ አድርጎ ተረድተዋል። ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን ከማጣላት አሁንም ቢሆን ከመቆስቆስ ወደኋላ አይልም እና ይሄንን በግልጽ እንዲያውቁ ይገባል የኢትዮጵያ ህዝቦች። ሌላው የመከላከያ ሰራዊቱ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ ከመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች አብራክ የወጣ ነው። ምንም እንኳን ጨካኞች እንደነ አጋዚ ያሉ አእምሯቸውን ሰልበው ስብዕናቸው ሰውነታቸው እንደጠፋ አድርገው በዛ ትሬንድ ሆነው ሰውን እንዲገሉ የተወሰኑ ቢሆንም አሁንም ያለው መረጃ የሚያሳየው በእነሱ መካከል ራሱ መፍረክረክ ጀምሯል። ኢንፎርሜሽን ስለሌላቸው እንጂ የኢትዮጵያ ሰራዊት በአሁኑ ጊዜ ሰፊ ኢንፎርሜሽን ቢኖረው እና ሁኔታዎች ቢፈቅዱ ለወያኔ ካለመታዘዝ ወደኋላ አይደለም እና በአሁን ደረጃ ከአብራኩ የወጣውን ህዝቡን ለመግደል ከአብራኩ የወጣውን ህዝቡን ለማጥፋትና ለማሰቃየት ጥቂት ግለሰቦችና የጥቂት አምባገነኖችን ሴራ መልእክትና የነሱን ኢንትረስት የነሱን ፍላጎት ለማሟላት መላላኩ 27 አመት ሙሉ ያደረገው ይበቃዋል። አሁን መልሶ ራሱን የሚያይበት ጊዜ ነው ሰራዊቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት እና ራሱን ወደ ውስጥ አይቶ ተመልክቶ የት ነው ያለነው ህዝቦቻችን የት ነው ያለው የሚያነሱት ጥያቄ ምንድነው ብለው ጥያቄ እርስ በርስ የሚያይበት ብዙ ማውራት እንኳን ባይችል ሁለት ለሁለት እርስ በርስ ተማምኖ ተነጋግሮ ሁለት ለሁለት አይቶ እንዳያስሯቸው አይቶ እንዳይገሏቸው በመተማመኑ ጓደኞች መካከል ተነጋግሮ አንዳንድ ነገሮች መፍትሄ መፍጠር ያለበትና የከአብራኩ የወጣውን ህዝብ የሚገል አይደለም። መከላከያ አገርንና ድንበርን ለመከላከል ድንበርን ለመጠበቅ ነው ዋና ነው። ህዝቦች የራሱን ህዝቦች ለመግደል አይደለም። እያንዳንዱ መከላከያ አይን ጥያቄ መጠየቅ አለበት። ራሱን ጀነራሎች ይሄን መጠየቅ አለበት። የወታደራዊ ኩዴታ የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ነው የተካሄደው። ሰላማዊ ሆኖ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት መካሄዱን አምኖ እኛ ህዝቦቻችን ለመግደል አይደለም የተለጠነው ከቤትም የወጣ ነው የሚለው አቋም ላይ ተመስርቶ መከላከያም በግልጽም ሆነ በስውር በተለይም የኦሮሞ የሲዳማ የኦጋዴን የአማራው የሌሎችም ሰዎች ከዛም አልፎ የትግራይ ህዝቦች ራሳቸው ማወቅ ያለባቸው ነገር ወደደም ጠላም ወያኔ ያልፋል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ነው የሚኖረው። ስለዚህ ይሄን ግልጽ አውቆ ከውጭም ያሉ የትግራይ ህዝቦች አሁን የሚያሸረግዱና የኦሮሞ ከ1 ሚሊዮን ህዝብ የበለጠ ሲፈናቀል አንድ ቃል ያልተነፈሱ የትግራይ ህዝቦች በአሜሪካ በዩሮፕ በተለያዩ ቦታ ያሉ መግለጫ ያወጡት በአሁን ሰሞኑን የትግራይ ልጆች ከ10 ከ15 ያልበለጡ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ
የተናደዱ ሰዎች በዘረፋ የመሰረቷቸውን ሀብቶቻቸው ሲያቃጥሉ ከዛ ተነሳ መግለጫ አውጥቷል። በጣም የሚያሳዝን ነው እና የትግራይ ህዝብ ይሄን ሐሳቡን መቀየር አለበት። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደደም ጠላም ይሄ ወያኔ ያልፋል። ትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ነው የሚኖረው። ኢትዮጵያዊ ነው። ማንም መብቱን ለነፍገው የማይችለው ሀቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ግልጽ መሆን አለበትና በዚህ አጋጣሚ ይሄንን የመጨረሻ መልእክት አደርጋለሁ። ህዝቦች ከኛ ጋር እንድንቀሳቀሱና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በተለያዩ ከሰሜን እስከ ምስራቅ ከደቡብ እስከ ምዕራብ ያሉ ህዝቦች አብረን እንድንንቀሳቀስ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በኤስኤንኤልኤፍም በፒኤፍዲም ስም አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል። እሺ አቶ ደንቦባ ናቴ ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ዲሞክራሲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሰሞኑን ማለትም ከየካቲት 24 እስከ 25 2018 ዓመተ ምህረት በኢንግላንድ ለንደን ከተማ ስለተካሄደው የተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት አባላት በተገኙበት ስለተካሄደው ኮንፈረንስ ስለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ እንዲሁ በአድማጮቻችን በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል አድማጮች ማለቴ ነው በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል። ተነቃን ቋስርሱ ይነቀል ይውለቅ ሰቱን ዲሞላ ውበቱን ዲድንክ ያዶላን የጆቴን ትከሉበት ወርክ ሰቱን ዲሞላ ውበቱን ዲድንክ ያዶላን የጆቴን ትከሉበት ወርክ ሰቱን ዲሞላ ውበቱን ዲድንክ ይነቀል ይውለቅ ሰቱን ዲሞላ ውበቱን ዲድንክ ያዶላን የጆቴን ትከሉበት ወርክ ክፍተቱን ዲሞላ ውበቱን ዲድንክ ያዶላን የጆቴን ትከሉበት ወርክ ክፍተቱን ዲሞላ ውበቱን ዲድንክ። እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።